Good evening everyone. This is Kushalatha from 2017 batch Guntur Medical College. We are here on the eve of World Suicide Prevention Day. World Suicide Prevention Day is an awareness day on September 30. The main objective is to create awareness about the suicide prevention. It is organized by International Organization for Suicide Prevention and endorsed by WHO. The theme for this year's World Suicide Prevention Day is Create Hope Through Actions. It means we need to talk to the people and give them hope who are in such a vulnerable situation. So on this occasion of Suicide Prevention Day, we from the Lifestyle Club of Guntur Medical College planned an interview with respected Assistant Professor of Psychiatry, Arogyanath Sir. Sir had done his UG from Bangalore Srinivasa Medical College and his PG from Andhra Medical College, Vizag. He is working here since 2015 and we are very glad to have you here, sir. Thank you, Lata. First of all, I congratulate undergraduate students of Guntur Medical College for arranging this program. And one small thing which I want to bring to notice is I did my undergraduate in Bangalore St. John's Medical College. So as she said, that creating hope through action is the theme of this World Suicide Prevention Day. So before going into the actual topic, I was actually came across this proverb called ignorance is bliss. So ignorance is bliss. I have little problem with this proverb. How can ignorance be bliss rather than knowledge is bliss? నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేయడానికి మనం స్కూల్కి వెళ్తాం, మనం కాలేజ్కి. స్కూల్లో మనకి పాఠాలు నేర్పిస్తూ ఉంటారు. అంటే వీఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ ద స్కూల్ అండ్ ఇన్ ద కాలేజ్. సో వెన్ వీ అటెండ్ ద క్లాసెస్, వీ అక్వైర్ నాలెడ్జ్ అండ్ వీ అండర్స్టాండ్ ద topic whichever we are reading or whichever we are trying to learn, and then out of understanding we grow in our life. So at the end of the academic session ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఏదైనా టెస్ట్ పెడితే, because we have understood that particular topic very well, we could be able to perform that exam very well, and then we are promoted to the next level of our life. So in the same way, లైఫ్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఏదైతే ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఆ ప్రాబ్లంకి రూట్ కాజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాబ్లం రూట్ కాజ్ మనం అర్థం చేసుకోకుండా దాన్ని తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే కనుక మనం ఆ ప్రాబ్లం దగ్గరే ఆగిపోతాం. ఎట్లాగైతే మనము ఒక సబ్జెక్ట్ అర్థం కానప్పుడు కానీ ఒక టాపిక్ అర్థం కానప్పుడు కానీ మళ్ళీ చదువుతాము. సో అర్థం కాని విషయాల దగ్గర మనం అక్కడే ఇరుక్కుపోతాం. అర్థం కాని విషయాల చుట్టూ మనం ఎట్లాగైతే ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటాము, ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయటం కష్టం అని చెప్పేసి అది అర్థం కాక దాన్ని ఎస్కేప్ చేయాలని చెప్పేసి దాని నుంచి తప్పించుకుని తిరుగుతూ ఉంటే కనుక ఆ ప్రాబ్లం దగ్గర స్టక్ అయిపోతూ ఉంటాం. సో బెటర్ అండర్స్టాండింగ్, బెటర్ నాలెడ్జ్, ఇలాగే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ కెన్ బి అట్రిబ్యూటెడ్ టు అవర్ లైఫ్ కావచ్చు, అవర్ రిలేషన్షిప్ కావచ్చు, అవర్ కెరియర్ కావచ్చు. పాయింట్ ఏంటంటే, if we are able to understand logically what is causing our problem, then we can solve our problem and then move ahead in our life. So every particular problem in our life will give us a challenge. So when we face that challenge, when we solve that challenge, మనం నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ కానీ మనం ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న మనకి ఏదైనా గాయం తగిలిందంటే, చేతికి గాయం తగిలచ్చు. సో గాయం తగిలిన తర్వాత మనకి నొప్పి కలగటం సహజం, బాధ కలగటం సహజం. గాయం తగిలిన తర్వాత నొప్పి కలగటం ఎంతైతే సహజమో, గాయం మారటం కూడా సహజం, అదేవిధంగా నొప్పి కూడా తగ్గటం అంతే సహజం. కానీ నాకేంటి గాయం తగ్గటం ఏంటి, నేను నొప్పితో బాధపడటం ఏంటని చెప్పేసి బాధపడుతూ ఉంటూ పద్దాక అదే గాయాన్ని మనం తెలుపుకుంటూ ఉన్నామంటే ఎప్పటికీ ఆ గాయం అనేది మనకి మానదు.
కొన్నిసార్లు మనము పిల్లల్ని పేరెంట్స్ పనిష్ చేయడం చూస్తూ ఉంటాం. సో దో ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ ద కిడ్స్. సో ఇక్కడ పెద్దలు పిల్లల్ని పనిష్ చేసినప్పుడు జనరల్గా ఏడుస్తూ ఉంటారు. కొన్ని చోట్ల నేను చూసింది ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ఏడుస్తున్న పిల్లల్ని బయటకు సౌండ్ వస్తే మనకు మళ్ళీ కొట్టేస్తారంట. అంటే ఏదో విషయం జరిగింది, దానికి వాళ్ళు పనిష్మెంట్గా కొడతారు. కొట్టిన తర్వాత సహజంగా నొప్పితో వాళ్ళు బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఉన్నారనుకో, ఏం జరుగుతుంది, ఆ ఏడుపును కూడా ఆపేయమంటా ఉంటారు. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇదేంటి సిగ్నిఫికెంట్ ట్రామా దెబ్బ వలన తగులుతుందా, లేకపోతే దెబ్బ వలన కలిగిన బాధని ఆపుకోమంటం వలన ఉంటుందా, విచ్ ఈస్ మోర్ సివియర్. I think mostly it is the second one, where you are not allowed to express your pain itself. So అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, బాధ సగము నీ లోపలే మిగిలిపోతుంది. బాధ సగం నీ లోపలే మిగిలిపోతూ ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ హీల్డ్ కంప్లీట్లీ. సో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ వూండ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్సైడ్ యువర్ మైండ్. సో మామూలుగా చిన్నపిల్లలకైతే కనుక వాళ్ళు చేసిన తప్పు వాళ్ళకి తెలియదు. అంటే చిన్నపిల్లల్లో రీజనింగ్ అనేది తెలియదు. సో వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు కొడితే కనుక ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు కొట్టారో పిల్లలకి అర్థం కాదు. కానీ బాధ అయితే తెలుస్తుంది, నొప్పి తెలుస్తుంది. బాధ గుర్తుంటుంది, నొప్పి గుర్తుంటుంది. కానీ బాధ ఎందుకు వచ్చింది, వీళ్ళు ఒక కారణం చేత కొట్టారు అన్న విషయము వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కాబట్టి ఏం జరుగుతుందంటే బాధ సగం లోపల ఉండిపోయి ఆ బాధ చుట్టూ వాళ్ళ గ్రోత్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బాధ వలన వాళ్ళ గ్రోత్ పెరుగుతూ ఉంటుందో వాట్ దే విల్ సీ ఈజ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ వూండెడ్ ఇన్ దర్ చైల్డ్హుడ్. వెన్ దే ఆర్ వూండెడ్ ఇన్ ద చైల్డ్హుడ్, పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఏదైతే సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళకి బాధ కలిగిస్తాయో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వైపు వాళ్ళు మొగ్గు చూపిస్తూ ఉంటారు. లైక్ దే కంటిన్యూస్లీ ఆర్ మోర్ పర్సిస్టెంట్లీ get attracted towards the relationships where they are absolutely wounded, where they are absolutely insulted. Even though they know that they are being wounded in this kind of relationship, they know that they are being insulted in this relationship, but they cannot come out of it, or they cannot get into the relationship also. So అక్కడ ఏమవుతుంది, దే గెట్ స్టక్ అప్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. దో వాళ్ళు ఆ రిలేషన్షిప్ బ్రేక్ అయిపోయి ఇంకా ఫర్దర్ రిలేషన్షిప్లోకి వెళ్ళినా సరే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్కే వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు తప్పించి బెటర్ రిలేషన్షిప్స్లోకి వాళ్ళు అట్రాక్ట్ కాదు. ఎందుకు ఇక్కడ జరుగుతుంది, ద రీజన్ ఈజ్ నాట్ దట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్ దిస్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ బ్యాడ్. బికాస్ చైల్డ్హుడ్ ట్రామా కావచ్చు, చైల్డ్హుడ్ ఇన్సిడెంట్స్ కావచ్చు, దే హ్యావ్ మేడ్ దెమ్ వల్నరబుల్ టు గెట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అట్రాక్టెడ్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, చిన్నపిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు బేసికల్గా, చాలా వరకు వాళ్ళు చూసింది ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్లో ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే, దెర్ వాజ్ అన్ ఇండియన్ హూ వాజ్ అబౌట్ టు క్రాస్ ద రోడ్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ రెడ్ లైట్. సో ఆ కంట్రీ సిటిజన్ ఏమంటాడంటే, వై ఆర్ యూ క్రాసింగ్ ద రోడ్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ రెడ్ లైట్? ఇండియన్ అంటాడు, సి రోడ్డు క్రాస్ అక్కడ ట్రాఫిక్ ఏం లేదు, ఎవరు లేదు, కాబట్టి నేను క్రాస్ చేసినా సరే ఏ ప్రాబ్లం లేదని చెప్పేసాను. కానీ ఆ సిటిజన్ ఏమంటాడంటే, ఐఎమ్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ యూ రిపోర్టింగ్ దిస్ టు ద పోలీస్ బికాస్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్. వాట్ ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ సీస్ దిస్? ద చైల్డ్ డజంట్ నో ద రీజన్. సో హీ సీస్ ఎ పర్సన్ క్రాసింగ్ ద రోడ్ when the red light is on. So this gets imprinted in his mind. So when this gets imprinted in his mind, ఏమవుతుంది, రేపు పొద్దున రెడ్ లైట్ ఉన్నా సరే నేను రోడ్ దాటొచ్చు అనుకుంటాను ఉంటాడు. సో వీ డజంట్ సో వీళ్ళు తప్పులు చేసి ఎదుటి వాళ్ళని తప్పులు చేయొద్దు అని చెప్పడం వల్ల అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ద కిడ్స్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ వాట్ ఈజ్ రైట్ అండ్ బిట్వీన్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్.
అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళకి ఇంప్లాంట్ అయిన తర్వాత ఆ కన్ఫ్యూజ్డ్ మైండ్ సెట్తో దే విల్ నాట్ గెట్ క్లారిటీ ఇన్ ద లైఫ్. సో దే డోంట్ సీ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్. So when they don't see what is right and what is wrong, and they don't have clear distinction between what is right and what is wrong, then they get attracted to they become vulnerable. Once they are getting confused, they become vulnerable. When they become vulnerable, ఎవరు ఏది చెప్పినా సరే ఊరికే నమ్మేసే అవకాశం ఉంది. Then they will be prey for those people who tend to attract people by superficial words, attractive words, and some deceptive actions కానీ deceptive words కానీ. So they get attracted to these kind of deceptive actions and deceptive words and fall prey to those kind of people. ఇంకా ఆ తర్వాత వాళ్ళు అందులో నుంచి లాక్కోలేరు, తీసుకోలేరు. సో దిస్ ఈజ్ అ బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఆఫ్ హౌ పీపుల్ గెట్ ఎప్పుడైతే లాక్కోలేరు, పీక్కోలేరు, అప్పుడు ఇందులో ఈ రిలేషన్షిప్ నుంచి బయట పడలేరు. కాబట్టి అప్పుడు దే గో ఇన్ టు కండిషన్స్ లైక్ మై లైఫ్ ఈజ్ దిస్ మచ్, నా సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ మీద దెబ్బ తగులుతుంది వాళ్ళకి. వెన్ దే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ దెబ్బ తగిలినప్పుడు లో అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, డిప్రెస్డ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెసివ్ సింప్టమ్స్ అన్నీ వాళ్ళకి బిగిన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఐడియా అబౌట్ డిప్రెషన్. అంటే సార్ మా క్లబ్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ పెట్టాము సార్, దానికి రెస్పాన్సెస్ వచ్చాయి. సో మేము మిమ్మల్ని ఆ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అడుగుతాము. సో దట్ యూ కుడ్ గివ్ ఎ సొల్యూషన్. ఓకే, ఫైన్. ఫస్ట్ అన్నిటికంటే మెయిన్గా చాలామంది ఎక్కువ అడిగిన క్వశ్చన్స్ హౌ టు హ్యాండిల్ స్టడీ స్ట్రెస్, లేకపోతే యాంగ్జైటీ, లేకపోతే PTSD అలాగా. ఓకే, సో హౌ టు హ్యాండిల్ స్టడీ స్ట్రెస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఎందుకు వచ్చాం చదివే కాలేజ్కి? సో వీ కమ్ టు కాలేజ్ టు గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఒక టాపిక్ మనం చదువుతున్నప్పుడు చదివే కోణంలోనే మనం ముందుకు వెళ్తే కనుక ద రిజల్ట్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఈజ్ దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. వెన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ, ద రిజల్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ that you are able to reproduce that in the exam properly. కానీ ఇక్కడ మనము అండర్స్టాండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవటం మొదలు పెడితే కనుక అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది అర్థమవుతుందా లేదా అన్న భయం రీడింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ని కొంచెం తగ్గిస్తుంది. సో అర్థమవుతుందా లేదా అన్న భయం రీడింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కొంచెం తగ్గిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ ఎఫిషియంట్ రీడింగ్. సరే, కొద్దో గొప్ప కష్టపడి చదివి అర్థం చేసుకోండి, కానీ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో చదివామనుకో అప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది, ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంటా కాదా అని చెప్పేసి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటా కాదా అని చెప్పేసి వచ్చినప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ అయితే కనుక దాని మీద చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అండర్స్టాండింగ్ పక్కనకి వెళ్ళిపోయింది. ఎగ్జామ్లో ఇదేంటది బాగా ప్రజెంట్ చేయాలన్న పాయింట్ ఇక్కడ. సో టూ థింగ్స్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ దిస్ ప్రజెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ద రీడింగ్. సో రీడింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది. ఒకవేళ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉందో ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్కి అర్థం అవటానికి దానికి ప్రీవియస్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా చదవాల్సి వచ్చింది, ప్రీవియస్ బేసిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకో, ఒకవేళ అవి అన్ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటా, అవి అన్ఇంపార్టెంట్ అయితే కనుక ఏం జరుగుతుంది, బేసికల్గా ఇది క్లియర్ కట్గా అర్థం కాదు. ఎప్పుడైతే ఇది క్లియర్ కట్గా అర్థం కాదో దాన్ని బాగా బట్టి పట్టాల్సి వస్తుంది, ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు కనపడేది ఏంటి, ఎగ్జామ్ ముందులో 1 month 2 months ముందు బాగా ఒక రోజంతా 2 అసలు ఇదేంటంటే రెస్ట్ తీసుకోకుండా చదువుతున్నట్టు మనకు అనిపిస్తాం, చాలా కష్టపడి చదువుతున్నట్టు మనకు అనిపిస్తాం. అండ్ నిజానికి మనం అసలుకి స్మార్ట్ వర్క్ అనేది చేయటం. సో ముందుది వెనక్కి ముందుది చూస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సి వెన్ యు ఆర్ వాషింగ్ డిషెస్, ద రిజల్ట్ ఆఫ్ వాషింగ్ డిషెస్ ఈజ్ ద డిష్ బీయింగ్ క్లీన్. సో ఇట్ ఈస్ ద రిజల్ట్. అంతేగాని దాన్ని ముందు పెట్టుకుని ఇది చేస్తే కనుక
it will alter your concentration, it will alter your attention, and thus it will alter your understanding, and that will be the final result. And స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఏది నీ కాన్సన్ట్రేషన్ డిస్టర్బ్ చేస్తుందో దాన్ని కూడా నువ్వు చూస్ చేసుకో. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ డిస్టర్బింగ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఫస్ట్ యూ ఐడెంటిఫై దట్ and you give separate time for that disturbance, why it is coming, why it is including my concentration. అప్పుడు దాన్ని నేను సాల్వ్ చేసుకుంటే ప్రయత్నం చేస్తే కనుక then you will be able to concentrate properly in what you read. Okay. And ways to interact with depressed friends and how to help them come out of it. Okay. Ways to interact with the depressed friends. See, most of the time when some of your dear friends have been depressed, so what everybody will try to do is, why are you feeling that way? Why are you depressed? Okay, you are not supposed to be that kind of a person to be depressed అని చెప్పి చాలామంది ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రీజన్ ఫర్ ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే కనుక ఇట్ మైట్ నాట్ హెల్ప్ దెమ్ వెరీ మచ్. సో డిప్రెషన్లో వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి యువర్ ఏ గుడ్ పర్సన్, యువర్ అ నైస్ పర్సన్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అన్న మాటలో వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ని కొంచెం పెంచినా సరే అది తాత్కాలికంగా మాత్రమే వాళ్ళ డిప్రెషన్ని డీల్ చేస్తుంది. కానీ వాట్ యూ నీడ్ టు టెల్ ఈజ్ హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ దిస్ వే. ఓకే, డిప్రెషన్లో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ డిప్రెషన్, try to face the depression. Okay, when you face the depression, you automatically will go through the depression and walk out of it. If they are trying to escape the depression, like escaping the studies, చదువులను ఎస్కేప్ చేస్తున్నట్టు డిప్రెషన్ని ఎస్కేప్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే, అంటే డిప్రెషన్ ఎలా ఎస్కేప్ చేస్తూ ఉంటారు? ట్రైంగ్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, ట్రైంగ్ టు గో అవుట్ టు ద మూవీస్, ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ఆల్కహాల్ కానీ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ కానీ. సో దీస్ ఆర్ ద వేస్ టు ఎస్కేప్ అవే ఫ్రమ్ ద డిప్రెషన్. సో వెన్ యూ ఆర్ ఎస్కేపింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద డిప్రెషన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ట్రామాటిక్ ఈవెంట్ని డీల్ చేయడం ఎలాగో నీకు తెలియదు, ఎలాగో నీకు అర్థం కాదు. రేపొద్దున సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ మళ్ళీ వస్తే కనుక యూ విల్ బీ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్. అంటే వై యూ గెట్, ఇప్పుడు ఎందుకు డిప్రెషన్లో వెళ్ళారో, మేబీ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్, మేబీ దేర్ ఈజ్ ఎ బ్రేక్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్. ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ చదువు, పాస్ అవుతాం. పోయినసారి చేసిన తప్పులు చేయకు, పాస్ అవుతాం. రిలేషన్షిప్లో ఫెయిల్ అయితే ఆ రిలేషన్షిప్లో ఫెయిల్ అయిన దానికి మిస్టేక్ ఎవరిది, నీదా తనదా? ఒకవేళ తన మిస్టేక్ అయితే నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నువ్వు బాధపడుతున్నావంటే అర్థం ఏంటి, యు ఆర్ ఎమోషనల్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ దట్ పర్సన్. సో వెన్ యు ఆర్ ఎమోషనల్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ దట్ పర్సన్, రేపొద్దున ఆ పర్సన్ వెళ్ళిపోతున్నా సరే, వెళ్ళిపోతాను థ్రెటన్ చేసినా సరే, నీ డిపెండెన్సీ నీడ్స్ని తీర్చేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కాబట్టి నువ్వు డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతావు. అంటే ఏంటి, బాధపడుతూ ఉంటావు, భయం ఫీల్ అవుతావు. ఒకవేళ ఆ మనిషి లేకపోతే నేను అలాగా, నువ్వు లేకపోతే నేను అలాగా. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ మీద నువ్వు ఆధారపడాలి. ఈజ్ ఇట్ దట్ ఎఫెక్షన్ విచ్ యు ఆర్ డిపెండెంట్, అంటే నీ దగ్గర ఎఫెక్షన్ లేక ఎఫెక్షన్ కోసం ఆ పర్సన్ మీద డిపెండ్ అయ్యావా? ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఆ పర్సన్ మీద డిపెండ్ అయ్యావు? సో దట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. అండ్ ఈ ఎమోషన్ ఎందుకు నీలో లోట్ అయింది, సో దాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి దెన్ యూ కెన్ టేక్ సమ్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డిప్రెషన్. సో వాళ్ళతో మాట్లాడే విధానం, డోంట్ try to encourage them to go for substance abuse కానీ, don't tell that
ఎందుకు బాధపడుతున్నావు, ఇది అనవసరం, ఇది బాధపడాల్సిన పని కాదు. యూ డు నాట్ నో హౌ. ఇది ఆబ్జెక్టివ్గా చిన్న విషయం కావచ్చు, కానీ వాళ్ళకి అది పెద్ద విషయం అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో లిసన్ టు దెమ్, డోంట్ గివ్ దెమ్ అడ్వైజెస్. సో లైక్ ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా సార్, ఫస్ట్ నుండి కొంచెం చదువుకోవాలి, బేసిక్స్ విత్ బేసిక్స్ అలాగా. లైక్ ఇప్పుడు అలా చదివినా కానీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి కొంతమంది చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు. అంటే ఫస్ట్ నుండి ఎంత బేసిక్స్తో చదివినా, నీట్గా చదివినా, అట్ ద పాయింట్ రేపు ఎగ్జామ్ అనగా స్ట్రెస్ బాగా ఎక్కువైపోతుంది వాళ్ళకి. ఆ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే అసలు చదివింది కూడా మర్చిపోతామేమో, రేపు ప్రజెంట్ చేయలేమేమో, అలాంటివి వస్తాయి. ఇప్పుడు అలాంటివి కోపం చేయడానికి. సో ఎగ్జామ్ విషయంలో కొంతమందికి విపరీతమైన స్ట్రెస్ వస్తూ ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఒక అతనికి బాగా పొట్ట ఉంది. సో చుట్టుపక్కల జనాలు చూస్తున్నారని చెప్పేసి పొట్ట ఉంటే బాగాదని చెప్పేసి ఏం చేస్తాడు, పొట్టకి లాంగ్ టక్కింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, ఇప్పటి నుంచో so because of unhealthy diet practices you have become fat. Okay, దానివల్ల పంపించాం, and that is the normal consequence. సో ఇమీడియట్గా నువ్వు పొట్ట లోపలికి టచ్ చేసుకుంటే అప్పుడు పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది? సో పొట్ట ఉండటం వల్ల పెయిన్ ఉంటుందా, లేకపోతే పొట్టను లోపల టచ్ చేసుకోవటం వల్ల పెయిన్ ఉంటుందా? సో వెన్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ స్ట్రెస్ఫుల్, బీ స్ట్రెస్ఫుల్ ఫర్ సర్టెన్. స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవటంలో తప్పు లేదు, కానీ వచ్చే స్ట్రెస్ని ఆపుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయటం వలన డబల్ పెయిన్ ఉంటుంది, డబల్ సఫరింగ్. సో వెన్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ స్ట్రెస్ఫుల్, టేక్ ఎ గ్యాప్, allow the stress to flow up. అప్పుడు ఏం చదవుకోకుండా, ఏమి ఆలోచించుకోకుండా ఉండడానికి ట్రై చేసి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నాం. స్ట్రెస్ ఉంటే ఉండనివ్వండి, పోతే పోనివ్వండి, ఆ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్తో ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ బీ మచ్ రిలీఫ్ అనేది కొంచెం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ సార్ లైక్ ఒక పర్సన్ అడిగాడు క్వశ్చన్, like they have a triangle relationship story. Okay. And the other girl is ante bedristundi, like niddru unte I'll commit suicide alaga. What's the solution? Like complicated relationship laga. Okay. సో ఇక్కడ డిపెండెన్సీ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనబడుతుంది. సో ద పర్సన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ డిపెండెంట్ అపాన్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. వై ఈజ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ డిపెండెంట్ అపాన్ దట్ పర్సన్? సో హీ హ్యాస్ టు అసెస్. That other person is saying that threatening, నువ్వు నాతో ఉండకపోతే కనుక నేను చనిపోతాను అని చెప్పేసి అంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్. ఆ ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ తను చేస్తున్నప్పుడు, తిను బాధపడుతున్నప్పుడు, వై ఈజ్ ఈ టేకింగ్ ద పెయిన్ అండ్ బీయింగ్ విత్ దట్ పర్సన్? ఓకే, ఒకవేళ ఈ పర్సన్ నిజంగా రేపు పొద్దున విడిచి వెళ్ళిపోయినా సరే, okay, without committing suicide, that person left this person and went for another person, will he be happy is the first question. So what is making him to be hanging with that particular person? ఎందుకు తిను తనతో అంత ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నా సరే ఉండవలసి వచ్చింది? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ హిమ్ టు హ్యాంగ్ ఆన్? వై ఈజ్ ఈ డిపెండెంట్ అపాన్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్? సో ఆ డిపెండెన్సీ నేచర్కి కారణం ఏంటి అన్న విషయాలు తను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ షార్ట్ కట్, 1 day 2 daysలో ఇదంతా పోవాలని చెప్పేసి ఎక్కడ లేదు. దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్. ఎందుకంటే దెబ్బ తగిలితే గాయం మానిపోవటం ఈజీ, తొందరగా మానిపోతుంది. కానీ మానుకోకుండా పద్దాక ఆ గాయాన్ని తెలుపుకుంటూ ఉన్నామంటే కనుక యూ విల్ బి ఎవర్ సఫరింగ్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్ త్రూఅవుట్ ద లైఫ్. లైక్ ఇంకొకరు అడిగారు సార్, లైక్ యాంగర్ ఇష్యూస్ అంటే ఈజీగా కోపం వచ్చేసి అరవడం, తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చాము అని ఫీల్ అవ్వడం, మళ్ళీ వాళ్ళే వచ్చేసి వాళ్ళే బాధపడిపోతారు. మళ్ళీ అవి కంట్రోల్ ఎలాగా, అండ్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ కూడా ఎలా గెయిన్ చేయాలి, అలాంటి ఇష్యూస్.
ఓకే, కోపం వచ్చినప్పుడు సంథింగ్ ద అదర్ పర్సన్ హ్యావ్ డన్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ యాంగ్రీ. ఓకే, కోపం అనేది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్కి, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రాంగ్ బిహేవియర్స్కి సర్వసాధారణంగా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఆ కోపాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయటంలో తప్పులేదు, బట్ ఆ కోపాన్ని ఒక బ్యాలెన్స్డ్ వేలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం అలవాటు చేసుకోవాలి. సో సమ్టైమ్స్ యూ మైట్ బీ సీయింగ్ దట్ ఏంటది, పిల్లలకి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, ఏ గొడవ చేయొద్దన్నాను అని చెప్పేసి ఏళ్ళు చూపిస్తారు. పిల్లలు కూడా ఏ గొడవ చేయొద్దన్నాను అని చెప్పేసి వాళ్ళు తిరిగి ఏళ్ళు చూపిస్తారు. సో అదేంటి నువ్వు కూడా ఏళ్ళు చూపిస్తావు తప్పు అని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటారు. సో వెన్ దే ఆర్ ఇమిటేటింగ్, then you are getting punished for imitating. They don't understand why they are being punished. నువ్వు చేసిందే నేను చేశాను కాబట్టి ఆ విధంగా నాకు ఎందుకు పనిష్మెంట్ వస్తుంది? ఏం జరుగుతుందంటే దే ఆర్ నాట్ రెస్పెక్టెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఎమోషన్స్. when your emotions are not being respected, ఏం జరుగుతుంది? You will not feel good to express them. Okay? So try to express them in a very much balanced way. So in that way you can slowly come down in that anger. నెక్స్ట్ లైక్ హ్యాండ్లింగ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్. ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో సెక్షువల్ అబ్యూస్ అండ్ వీటి వల్ల సెన్స్ కొంచెం అంటే చెప్పుకోలేరు కదా సార్ బయటికి, అలానే సఫర్ అయిపోయి చాలామంది సూసైడ్ వరకు వెళ్తున్నారు. సో సెక్షువల్ అబ్యూస్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ఓకే, first of all, why the sexual abuse has happened? Is it because of so whatever it is, the sexual abuse has happened and it is very much traumatic life in a person's traumatic situation in a person's life. It is not that person's mistake to be sexually abused. Some other person have abused this person. ఎప్పుడైతే అబ్యూజ్ గురి అయినా సరే వీళ్ళు బాధపడతారు. బికాజ్ చుట్టుపక్కల తెలిస్తే వీళ్ళందరూ తన గురించి ఏమనుకుంటారో, ఏమని మాట్లాడుకుంటారో, తన సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ పోయిందని చెప్పి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో ట్రై టు రీబిల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. హౌ? వై ఆర్ యూ ఫీలింగ్ బ్యాడ్? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షువల్ అబ్యూస్. Is it your mistake? It is not your mistake. But still you are feeling the pain. Are you absolutely allowing the pain to come? Or are you stopping the pain? ఇందాక కొట్టినప్పుడు బాధపడి ఏడుస్తారు, కానీ ఏడవటం కూడా తప్పని చెప్పేసి బలవంతాన నోరు మీపిస్తే ఆ నొప్పి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వెన్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ద పెయిన్, feel the pain completely, and that pain will slowly automatically wound heal ayinattu idi kuda heal ayipotundi. But you have to have little bit patience till the pain goes away or the wound goes away. So automatically pain kuda heal avutundi. So step wise వాళ్ళ పెయిన్ ని హ్యాండిల్ చేయటం, ఫేస్ చేయటం మొదలు పెడితే కనుక it is a natural consequence that the pain is automatically get healed. అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఫేస్ చేయాలి అంటే ధైర్యం కావాలి కదా సార్. ఎవరికి చెప్పుకోలేరు, వాళ్ళంతటా వాళ్ళ ధైర్యం తెచ్చుకొని చేసుకోవాలి అంటే అందరికీ అంత ధైర్యం ఉండదు కదా సార్. Then they can go for a professional help. Okay, when they go for the professional help where they can trust that particular person, so it will be of a good help. That person can guide them. లైక్ అండ్ కొంతమంది ఎలా అడిగారు అంటే పేరెంటల్ స్ట్రెస్ అండ్ కంపేరింగ్ విత్ ద పియర్స్ అండ్ సొసైటల్ జడ్జ్మెంట్స్ వీటి వల్ల సఫర్ అవుతున్నారు. వాటి నుండి ఎలాగా? ఫైన్. పక్కింటి పిల్లవాడు చూడు ఎంత చక్కగా చదువుకుంటున్నాడు, వాళ్ళని చూడు
ఎంత చక్కగా మాట వింటున్నారో, వీళ్ళు చూడు ఎంత చక్కగా స్కూల్కి వెళ్తున్నారో. సో ఇలా చెప్పటం వలన తన మీద తనకి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అంటే నేను సరిగ్గా లేనా, నేను సరిగ్గా లేకపోతే ఎలాగ? సో ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ తగ్గినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దెన్ దే విల్ ట్రై టు వేరే వాళ్ళ అటెన్షన్ సీకింగ్ కోసం వీళ్ళు కావాలంటారు. బికాజ్ ఐ am not being appreciated of who I am. So I will try to వేరే వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. సో వెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రెస్ అ పర్టికులర్ పర్సన్, ఆబ్వియస్గా నన్ను నేను వూండ్ చేసుకుంటున్నాను, నన్ను నేను గాయపరుచుకుంటున్నాను. ఫైనల్గా ఆ పర్సన్ అప్రూవల్ కోసం క్రియేట్ చేస్తూ ఆ పర్సన్ అప్రూవ్ చేయలేదనుకో, డబల్ వూండ్ జరుగుతుంది, డబల్గా సఫర్ అవుతూ ఉంటాడు. సో at these instances you need to sit back and reflect upon yourselves. Why am I craving for this person's attention? నాకు ఏం తక్కువ, నాలో ఏం లోపం ఉంది, తనలో ఏముంది? why I am getting attracted to that person even when I am getting wounded, even when I am getting insulted? I have to check what are those things which are lacking in me. ఈజ్ దట్ రియల్? అది రియలా కాదా? ఒకవేళ లెట్స్ సీ కొన్ని సందర్భాలు ఉంటా ఉంటాయి. ఏమని సినిమాల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటారు. ఏమని చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ నాన్న సరిగ్గా నన్ను చూసుకోలేదు కాబట్టి నన్ను సరిగ్గా చూసుకునేవాడైతే కనుక నాకు బాగుంటుంది, హాయిగా ఉంటుందని చెప్పేసి అంటారు. అంటే ఏంటి, అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ల్యాక్యునే వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు కావాలో కోరుకుంటూ వాళ్ళ వైపు వాళ్ళు అడుగులు వేస్తూ ఉంటారు. పొరపాటున ఎదుటి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు సూపర్ఫిషియల్గా కేర్ చూపిస్తున్నట్టు వాళ్ళకి అర్థమయ్యి నిజంగా అందులోకి వెళ్ళారనుకోండి, అది సూపర్ఫిషియల్ అన్న విషయం లేట్గా తెలుస్తుంది. సో నాకు అప్పుడు జస్ట్ కొంచెం ఒక లెక్క వేసుకుంటే అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ విచ్ ఈజ్ ల్యాకింగ్ ఇన్ మీ, సో ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ అని చెప్పి వర్క్ చేయడం మొదలు పెడితే ఐ థింక్ స్లోలీ they will know whom to trust, whom not to trust, what are superficial words, what are the words which they really mean అన్న విషయాలు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సార్, వాళ్ళు చదువుతున్నారు, వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, వాళ్ళు నువ్వు ఎందుకు ఆ స్టాండర్డ్స్ రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నావు. ఇప్పుడు దానికి సొల్యూషన్గా పేరెంట్స్తో కూర్చోబెట్టి కన్విన్స్ చేసి, అంటే వాళ్ళతో నిదానం మాట్లాడితే అది సక్సెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఎంత, లేకపోతే ఇంకా వేరే వేసి ఏమైనా ఉన్నాయా వాళ్ళు అలా కంపేర్ చేయకుండా ఉండడానికి? ఓకే, ఫైన్. See, every person in this world is very much unique. ఏ ఒక్కరిని ఇంకొకరితో పోల్చడానికి వాళ్ళు బాగా చదివారు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో చదివారు, 1 అవర్లో చదివారు అని చెప్పి నువ్వు మీ వాళ్ళని కూడా చదవమని చెప్తే అదే టైంలో ఫినిష్ చేయాలంటే యాక్చువల్గా కుదరదు. యాక్చువల్గా సో వై పేరెంట్స్ ఆర్ కంపేరింగ్ దేర్ చిల్డ్రన్ విత్ అదర్స్? ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? సమ్టైమ్స్ ఇక్కడ మనం ఒక విషయం అర్థం చేసుకో, పేరెంట్స్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ దే ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ దే ఆర్? వాళ్ళను వాళ్ళుగా యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా అన్న విషయం ఫస్ట్ మనము క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. వెన్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు యాక్సెప్ట్ వాట్ దే ఆర్, దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ దేర్ చిల్డ్రన్ యాజ్ దే ఆర్. సో ఇక్కడ ఒక హోల్ ఫ్యామిలీ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్లో మనము అప్రోచ్ అవ్వాలి. ఎందుకు మీ వాళ్ళలో ఉన్న విషయాలను ఎత్తి చూపిస్తున్నారు, ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నారు, ఏ రీజన్తో? చదువుతున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే కనుక రేపొద్దున ఎలా సొసైటీలో పైకి వస్తాడు కాబట్టి మేము ఎట్లాగైనా సరే ఆయన చదివిస్తాము, కంపేర్ చేసి చూపిస్తాము. సో ప్రెషర్ చేసి చదివించడం వల్ల మీకు మార్కులు వస్తాయని చెప్పేసి అనుకుంటే కనుక దెన్ దట్ ఈస్ అ రాంగ్ నోషన్. వై హీ ఈజ్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఎంత టైంలో ఆయనకు అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది, అవన్నీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ షుడ్ ట్రై టు అనలైజ్. మా అబ్బాయికి ఈ విషయాల్లో అర్థమవుతుంది, ఇంత టైంలో అర్థమవుతుంది, మా అమ్మాయికి ఈ విషయాలు ఇలా చెప్తేనే అర్థమవుతుంది, ఇంకో విధంగా చెప్తే అర్థం కాదు. సో ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుంది,
ఎంత సమయంలో అర్థమవుతుంది, ఇవన్నీ కూర్చుని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు పిల్లలకు చెప్తా ఉంటే కనుక ఐ థింక్ దే కెన్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ విచ్ దే వాంట్. ఇంకా కొంతమంది చాలామంది వీ డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ పియర్స్, మాకు ఫ్రెండ్స్ లేరు, అన్నీ షేర్ చేసుకోవడానికి చాలా లోన్లీనెస్గా ఉంది. ఆ లోన్లీనెస్ ఓవర్కమ్ చేయడం ఎలా, ఇంట్రోవర్టిజం అనేది అంటే వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నారు. కానీ ఇంట్రోవర్ట్ అవడం వల్ల వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ ఉండరు, కానీ వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ కావాలి, ఎమోషనల్ నీడ్స్ కావాలి. సో దే ఫీల్ లోన్లీనెస్. సో ఇంటరాక్షన్ పెంచుకోవడం ఎలా, ఫ్రెండ్స్ ఎలాగా, లోన్లీనెస్ ఓవర్కమ్ చేయడం ఎలాగా? సో why do you need to overcome loneliness is the first question. You are actually you are born alone, and you try to be very much independent from the time you are born. You try to learn by yourselves almost everything. All that you never need. Okay, you learn, that is your inborn thing. తర్వాత దాని చుట్టూ నీ లెర్నింగ్ సరౌండ్ అవుతూ పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇన్ ద సేమ్ థింగ్ వెన్ యు ఆర్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ హూ యు ఆర్, యూ డోంట్ ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్ పీపుల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు ఒంటరిగా మిగిలిపోతూ ఉంటావు. కానీ ఒంటరిగా మిగిలిపోవటం వలన ఏం జరుగుతుందంటే బేసికల్గా యూ విల్ హ్యావ్ టైమ్ టు యాక్చువల్లీ అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్. సో లోన్లీనెస్ ఉపయోగించుకుని నీ పర్సనాలిటీలో ఏదేది బాగాలేదో నువ్వు అర్థం చేసుకుని ఫస్ట్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ హౌ ఎవర్ యు ఆర్. First, when you love yourself however you are, you will be able to understand what is what in you. నాలో ఇది ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పేసి నువ్వు ఎప్పుడు నిన్ను నువ్వే అసహించుకుంటున్నావు అంటే కనుక, నిన్ను నువ్వు అసహించుకుంటే కనుక వేరే వాళ్ళు ఎవరు నిన్ను ప్రేమిస్తారు, వేరే వాళ్ళు ఎవరు నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ బిగిన్ టు లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ ఎట్లా ఉన్నా సరే నిన్ను నువ్వు ఫస్ట్ లవ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయి. ఎప్పుడైతే అట్లా స్టార్ట్ చేసావో నీలో ఏ పాయింట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నాయి, ఏ పాయింట్స్ నెగిటివ్ ఉన్నాయి అన్న విషయాలు నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటావు. ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు యూ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ మోర్ బ్యాలెన్స్డ్ వే. సో దిస్ ఈజ్ మై మిస్టేక్, నాలో ఈ మిస్టేక్ ఉంటే నన్ను నేను సివియర్గా పనిష్ చేసుకుంటానా, నన్ను నేను పనిష్ చేసుకున్నాను చాలా వరకు. ఇది ఎందుకు వచ్చింది, నేను ఎందుకు ఇలా తయారయ్యాను, కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఇలా వల్ల కావచ్చు, ఆ పరిస్థితుల వల్ల కావచ్చు, సో ఈ విధంగా అయ్యింది. కాబట్టి ఆ పరిస్థితుల్ని పరిసరాలను ప్రస్తుతానికి నేను మార్చలేను నేను. కాబట్టి లెట్ మీ లవ్ మై సెల్ఫ్ ద వే ఐ యామ్ నౌ అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు యూ విల్ బీ ఇన్ ఏ రిలాక్స్డ్ స్టేట్. ఎప్పుడైతే నువ్వు రిలాక్స్ అయ్యావో సో దెన్ స్లోలీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ knowingly or unknowingly. సో ఫస్ట్ బిగిన్ టు అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎలాగైతే ఉన్నావో అలాగే అప్రిషియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ సిన్స్ he or she wrote NEET like 3 years బ్యాక్ నుండి with regrets and disappointments without any reasons, maybe family pressure and family issues. అంటే ఏ రీజన్ లేకుండా రిగ్రెట్స్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ అసలు ఎందుకు వస్తాయి, వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, అండ్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఉంటే వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఉంటే మనం ఒక వర్క్ చేస్తుంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేం కదా సార్, వాటి గురించే తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాంటి సో 3 years నీట్ రాస్తున్నారు, రిజల్ట్ రాలేదు, కానీ డిసప్పాయింట్మెంట్. నీట్ రాసి కాలేజ్లోకి వచ్చారు, ఎంటర్ అయ్యారు మెడికల్ స్కూల్లోకి, 3 years కంప్లీట్ కూడా అయింది. బట్ సిన్స్ దట్ టైం ఇంకా రిగ్రెట్స్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్లోనే ఉన్నారు. ఓకే, సో ఎందుకు అలా వచ్చింది రీజన్ లేకుండా అని చెప్పేసి అన్నారు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్లో చెప్పాను నేను ఏమని, వెన్ యూఆర్ బీయింగ్ ఇన్సల్టెడ్ ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్, సో దేర్ విల్ బీ ఎ పెయిన్. ఆ పెయిన్ ఎందుకు వచ్చిందో నీకు రీజన్ తెలియదు, కానీ నీ గ్రోత్ అంతా ఆ పెయిన్ చుట్టే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నాకు బయటకు వెళ్ళాలంటే భయం, ఆర్ ట్రైన్ జర్నీ అంటే భయం, అలాగే నాకు పలానా వ్యక్తి అంటే భయం, సో అదంటే భయం, ఇదంటే భయం, అదంటే భయం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాను. ఇక్కడ
దేనికి భయపడుతున్నానో నేను కారణం చెప్తాను. కానీ అన్నిట్లో కామన్గా ఉంది ఏంటది? భయం. సో ఇక్కడ కారణం వలన భయం కాదు, భయమే కారణం. ఇక్కడ భయమే కారణం. సో when the person is regretting most of the life, she is not regretting for the one particular reason. Regret అనే యాటిట్యూడ్ తన మైండ్లో ఉంది, regret అనే యాటిట్యూడ్ తన ట్రైట్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్రస్ దట్ రిగ్రెటింగ్ నేచర్ ఆఫ్ దెమ్. తను రిగ్రెట్ అవ్వడానికి కారణాలు వెతుక్కుంటూ సో దేర్ మైట్ బి మెనీ అదర్ థింగ్స్ వేర్ దట్ పర్సన్ మైట్ బి వెరీ మచ్ హ్యాపీ అబౌట్. బట్ పచ్చకావులు ఉన్న వాళ్ళకి లోకంతో పచ్చ కనపడదంటారు చూడండి. వన్స్ యు ఆర్ బీన్ ఫెడ్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్, ఒక సాడ్నెస్ యాటిట్యూడ్ కావచ్చు, ఒక గ్రీఫ్ యాటిట్యూడ్ కావచ్చు, ఒక రిగ్రెట్ యాటిట్యూడ్ కావచ్చు, ఒక ఫీలింగ్ ఆఫ్ షేమ్ గిల్ట్ యాటిట్యూడ్ కావచ్చు, దే విల్ బి లుకింగ్ అట్ ద వరల్డ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్స్ ఓన్లీ. సో పలానా ఎవరు ఏదైనా మాట్లాడినా సరే ఆ వ్యక్తి నా గురించే మాట్లాడాడు, నేను బాధపడ్డాను. పలానా వ్యక్తి ఏదేదో మాట్లాడాడు, వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలన్నింటిలో కన్నా వీళ్ళని కించపరిచే మాట మాత్రమే ఎన్నుకుంటూ ఉంటారు. సో దే విల్ బి సర్చింగ్ ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రీజన్స్ which will enhance their nature of regret కావచ్చు, which will enhance their nature of sadness కావచ్చు, which will enhance their nature of guilt కావచ్చు. So first allow that guilt to flow through them. Okay, if that is unbearable, then they can take medications also. ఎందుకంటే వాళ్ళు everybody has certain kind of threshold. ఆ threshold మించి వాళ్ళు వస్తే కనుక వాళ్ళు భరించలేరు. సో ఇప్పుడు భరించలేనప్పుడు దే కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెడికేషన్. భరించగలిగినప్పుడు దెన్ దే కెన్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వై దే ఆర్ ఫీలింగ్ గిల్ట్. సో లెట్ ద గిల్ట్ ఫ్లో. ఎట్లాగైతే మనం ఒక ఫ్రూట్ ఇదేంటది పండిపోయినప్పుడు రాలిపోతుందో, when you allow the guilt to flow, it will automatically be healed. Okay, when you are fighting against the guilt, you will be stuck up fighting against the guilt. అక్కడే ఇరుక్కుపోతాం. అండ్ ఓవర్ థింకింగ్, నెగటివ్ థింకింగ్ అండ్ షార్ట్ టెంపర్. అంటే ప్రతి చిన్న విషయం ఇలా అయిపోయిద్దేమో అని ఓవర్ థింక్ చేసి చాలా దూరం వెళ్ళిపోవడం, లేకపోతే ప్రతి చిన్న ఏ మాట మాట్లాడినా నెగిటివ్గా తీసేసుకొని రియాక్ట్ అయిపోవడం, లేకపోతే చిన్న కోపం వచ్చేయడం నెగిటివ్ తీసుకొని ఓవర్ థింక్ చేయడం, వీటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి? సో ఓవర్ థింకింగ్, ఇక్కడ ఓవర్ థింకింగ్ అంటే ఇక్కడ ఐ థింక్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ మచ్ పెయిన్ఫుల్ రిగార్డింగ్ దర్ థాట్స్. ఓకే, దే థింక్ దట్ ద థాట్స్ ఆర్ వూండింగ్ దెమ్. సో చాలా వరకు నా దగ్గరికి చాలామంది వస్తుంటూ ఉంటారు, ఇదే నాకు ఆలోచనలు అనేవి విపరీతంగా వస్తూ ఉంటే ఆ ఆలోచన వల్ల బాధ కలుగుతుందని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. సో ఐ ఆస్క్డ్ వన్ పర్టికులర్ పర్సన్, సో నౌ డూ యూ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఆర్ వూండింగ్ యూ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఆర్ కాజింగ్ యూ పెయిన్ అని చెప్పేసి అడుగుతానే, ఎస్ ఐ నో, నౌ సిట్ బ్యాక్ అండ్ ఇన్వైట్ దోస్ థాట్స్ అని చెప్పేసి. So when I asked them to sit back and invite those thoughts for a while, after 2 minutes I asked her how it is. So that person said, not even single thought has entered my mind అని చెప్పేసాను. సో ఎప్పుడైతే నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ థాట్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ మై మైండ్ అని చెప్పినప్పుడు, హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్ అని చెప్పేసాను. ఐఎమ్ రియల్లీ ఫీలింగ్ వెరీ మచ్ టెరబుల్ దాన్ మై థాట్స్. ఓకే, లెక్క ప్రకారం ఏంటి? దే థింక్ దట్ థాట్స్ ఆర్ wounding. సో వెన్ దెర్ ఆర్ నో థాట్స్, దెన్ దే షుడ్ ఫీల్ వెరీ మచ్ రిలాక్స్డ్ దట్ ద థాట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. బట్ పారాడాక్సికల్గా వాళ్ళు ఇంకా పెయిన్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతారు. సో వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై దట్? వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ దట్ దే ఆర్ అడిక్టెడ్ టు థాట్స్. ఆ థాట్స్ వీళ్ళని ఫ్యూయల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఎప్పుడైతే అవి కనుక మితిమీరిపోతే కనుక అది భరించలేదు. సో ఐ ఆస్క్ సర్టెన్ పీపుల్ టు డూ వన్ థింగ్, రైట్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ పర్టికులర్ పేపర్ అండ్ టేర్ దెమ్
అండ్ ఆర్ బర్న్ ద థాట్స్ విల్ డిసపియర్ అని చెప్పేసి అంటారు. అలా చేస్తే థాట్స్ ఎలా డిసపియర్ అవుతాయి? మరి అటువంటప్పుడు డూ ద థాట్స్ హ్యావ్ పవర్ టు వూండ్ యూ? ఆలోచనకి నిన్ను గాయపరిచే శక్తి ఉందా, నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టే శక్తి ఉందా అని నేను అడిగాను. లేదు అని చెప్పేసాను. మరి దాని శక్తిని ఇచ్చింది ఎవరు? యూ హ్యావ్ గివెన్ ద పవర్ టు యువర్ థాట్స్ టు వూండ్ యూ. యూ హ్యావ్ గివెన్ యువర్ థాట్స్ ద పవర్ టు బర్న్ యూ. సో అందుకనే వాటికి ఆ స్టేటస్ వచ్చింది. లేకపోతే థాట్స్ అనేవి జస్ట్ గాలి లాంటివి, మైండ్లోంచి వస్తూ ఉంటాయి, బ్రెయిన్లోంచి వస్తాయి. బ్రెయిన్లోంచి వస్తున్నాయంటే అర్థం ఏంటి? నీకు బ్రెయిన్ ఉన్నట్టే కదా అర్థం. సో వెన్ ద థాట్స్ ఆర్ కమింగ్, ఓవర్ థింకింగ్ వస్తున్నప్పుడు డోంట్ ట్రై టు స్టాప్ దోస్ థాట్స్, లెట్ ద థాట్స్ కమ్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్, రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ థాట్. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను రూమ్లోంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు నేను తాళం వేసి క్లాస్కి వచ్చాను. తాళం వేసే టైంలో నేను ఏదో ఆలోచిస్తున్నాను. సో క్లాస్లోకి వచ్చి కూర్చోగానే ఏం జరిగింది? తాళం సరిగ్గా వేసానా లేదా అని డౌట్ వస్తుంది. ఆ ఆలోచన అనేది క్లాస్లో కూర్చున్నంతసేపు వస్తాం. సో దిస్ హ్యాస్ ఇంటర్ఫియర్డ్ మై లిజనింగ్ టు ద క్లాస్. ఆ ఆలోచన పోవాలంటే ఏం చేయాలి నేను? I have to go and check whether I have really locked the door or not. ఎప్పుడైతే నేను డోర్ లాక్ చేశానో లేదో అన్న విషయం చెక్ చేస్తే, కన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ థాట్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఐ అండర్స్టాండ్ వై దట్ పర్టికులర్ థాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇంట్రూడింగ్ ఇన్ టు మై మైండ్, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ దట్ థాట్ విల్ స్టాప్. క్లాస్ విడిచిపెట్టి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు చెక్ చేద్దామని మళ్ళీ సడన్ ఇంకో థాట్ వచ్చింది, క్లాస్లో ఏం చెప్పారని చెప్పేసి. ఓకే, సో రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్ ఉంది. ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్ రేపు పొద్దున క్లాస్లో ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. కాబట్టి ఫస్ట్లో ఏం చేశాను? తాళం వేసే చోట నా మనసు అక్కడ పెట్టుకోలేదు. అందుకు ఏమైంది? తాళం వేసానా లేదా అన్న ఆలోచన నాకు స్టార్ట్ అయింది. క్లాస్లో కూర్చుని క్లాస్ పాఠాలు వినాల్సిన టైంలో తాళం గురించి ఆలోచన వచ్చింది. కాబట్టి క్లాస్ వినలేదు. సో వాట్ యువర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈజ్, యువర్ ట్రైంగ్ టు, నీ బాడీ ఒక చోట ఉంది, మైండ్ ఇంకో చోట ఉంది. సో ట్రై టు కీప్ యువర్ బాడీ అండ్ మైండ్ అట్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్, సో దట్ స్లోగా ద థాట్స్ విల్ నాట్, అన్నెసరీ థాట్స్ విల్ నాట్ ఎంటర్ యువర్ మైండ్. సో అండ్ మనకి 20 బ్యాచ్ నుండి ఒక వాలంటీర్ ఉంది. షీ వాంటెడ్ టు షేర్ అన్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెన్ టు హర్ ఫ్రెండ్ హూ కమిటెడ్ సూసైడ్. సో మేము మీకు ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూపిస్తాము. దాని తర్వాత దాని గురించి మీ ఒపీనియన్, ఇది సొల్యూషన్, అలాంటివి ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయింది. మేము చిన్నప్పటి నుంచి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ అదే కాకుండా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా. తను చాలా అల్లరి చేసేవాడు, అండ్ మోస్ట్ యాక్టివ్ పర్సన్ కూడా. ఎంత తిడతారో అంతే మెచ్చుకునే వాళ్ళంతా. ఇంటర్ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని మనందరికీ తెలుసు. అదే మంచి ఫ్రెండ్స్కైనా సరే, లేకపోతే స్టడీస్కైనా సరే, యాక్టివ్ ఫుల్ అల్లరి చేసేవాడు. కాబట్టి ఇట్లా స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా తెలిసే అనమాట ఇతను మోస్ట్ యాక్టివ్ ఇట్లా అనేసి. ఈ పాయింట్స్ పట్టుకొని కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేశారంటే, తినని వాళ్ళ యూజెస్ పరంగా దీనిని ఒక రాంగ్ వేలో డైరెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారనమాట. వాళ్ళకు కొన్ని అడిక్షన్స్, టీనేజ్ అడిక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో నా ఫ్రెండ్కి కూడా వీళ్ళకి కూడా అలవాటు చేసుకుని అది ఒక రాంగ్ పాత్ వేలో వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత క్యాంపస్ షిఫ్ట్ చేశాడు మా ఫ్రెండ్ని. ఇంకా అంకులు అంత దూరం పెట్టి ఆ క్యాంపస్లో ఇట్లా ఎందుకు, నువ్వు అలా తగ్గడు ఎలాగో అనేసి ఇంటి దగ్గర ఉన్న కాలేజ్కి షిఫ్ట్ చేశారు. ఇంట్లో పెడితే ఇంకా గారాబం ఎక్కువ, ఇంకా అల్లరి ఎక్కువ చేస్తాడనేసి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే హాస్టల్లో పెడదాము, ప్రతి వీక్ వస్తూ ఉంటాడు కదా, లేకపోతే ఈవినింగ్స్ అయినా వచ్చి మనం చూసుకొని వెళ్తూ ఉంటాము అనేసి హాస్టల్లో పెట్టారు. అక్కడ హాస్టల్లో నా ఫ్రెండ్ కంటే తన రూమ్మేట్స్ ఏజ్లో పెద్దవాళ్ళు అనమాట. ఏజ్లో పెద్దవాళ్ళు, ఇంకా వాళ్ళకి అన్ని హ్యాబిట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకో మా
ఫ్రెండ్కి కూడా అవే కరెక్ట్ ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి అనేసి అట్లా నేర్పించేశారు. ముందే ఇతను రాంగ్ పాత్ వెళ్తున్నాడు, ఇంకా దానికి తోడు ఇంకా వీళ్ళ సపోర్ట్ లాగా ఇంకా కాస్త వెళ్ళాలి. ఇంకా అలా కొన్ని రోజులు గడిచాయి. కొన్ని రోజులకి తనకి చిరాకు వచ్చేసింది. అంటే లైఫ్ మీద కంట్రోల్ అనేది లూజ్ అయిపోతుంది. ఏంటి లైఫ్, అసలు నేను ఫస్ట్ ఎలా ఉండేవాడిని, ఫస్ట్ ఎంతలా చేసేవరకు నాకు సపోర్ట్ ఇట్లా వచ్చేది, ఇప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గర నిజాలు చెప్పట్లేదు, ఇంట్లో వాళ్ళు మోసం చేస్తున్నాను అట్లా ఇట్లా అనేసి తను రియలైజ్ అయ్యేసి ఓకే దీనికి ఒక సొల్యూషన్ చూసుకుందాం, నేనే చూసుకుందాం అనేసి ఒక సొల్యూషన్ చూసుకొని, అంటే ఈ ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి ఎక్కడికైనా మంచి ప్లేస్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలనేసి ఒక డిసైడ్ చేసుకొని ఇంట్లో అంకుల్కి ఫోన్ చేసి ఇట్లా చెప్పాడు, నాన్న నాకు నేను ఇట్లా ఒక రాంగ్ స్టెప్ తీసుకున్నాను, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ రూమ్మేట్స్ అన్న వాళ్ళ వల్ల అది కంటిన్యూ అవుతుంది, నాకు చిరాకు వేసింది నాన్న, నేను తప్పు చేశాను, నాకు క్షమించండి, కానీ నేను వీటన్నిటిని వదిలేయాలనుకుంటున్నాను, మళ్ళీ మీ పాత కొడుకులాగా ఉందాం అనుకుంటున్నాను, నేను దీనికి సొల్యూషన్ కూడా చూసుకున్నాను నాన్న, ఇట్లా వేరే ప్లేస్కి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తాను, అక్కడ నేను బాగుంటాను, నేను బాగా అయిపోతాను అని చెప్పాడు. సో ఒక పక్క బాధపడాలి ఇట్లా ఉన్నాయి అనేసి, లేకపోతే ఇంకొక హ్యాపీనెస్తో సంతోషించాడు అంటే రియలైజ్ అయ్యాడు కదా అనేసి అంకుల్ కూడా సర్లే నువ్వు చెప్పింది చేద్దామనేసి వేరే చోటికి మాట్లాడేసి షిఫ్ట్ చేశారనమాట. అక్కడ ఏమైందంటే అక్కడ జాయిన్ చేయించిన నుంచి బాగానే ఉన్నాడు ఒక 2 days వరకు. తర్వాత నార్మల్గా ఫోన్ చేస్తూ నార్మల్గానే వీటన్నిటికి దూరంగా ఉంటూ హ్యాపీగా నార్మల్ ముందు వాళ్ళగా ఉన్నాడు. తర్వాత థర్డ్ డే ఈవినింగ్ ఏమైందంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి కాల్ చేశారంట. కాల్ చేసి అమ్మ సారీ ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని బాధపడుతూ వచ్చాను, నా వల్ల మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ అయ్యారు, అందరితో అవమానింపడ్డారు అట్లా ఇట్లా ఫోన్ చెప్తున్నానంట. ఒకసారి నాన్నకి ఇవ్వు, నాన్న కూడా సారీ చెప్పాలి, నాన్నకి అక్కకి ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ ఫోన్ ఇచ్చి సారీ చెప్పినంట. ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే దీని నుంచి అదే రాంగ్ స్టెప్ తీసుకున్నారు కదా, దాని నుంచేలే అని అనుకున్నారు వీళ్ళు. సో ఏం కాదులే, ఇప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్గా అన్నావు కదా, నువ్వు బాగుంటే మాకు అదే చాలనేసి ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ సర్ది చెప్పారు. ఆ రోజు తర్వాత రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 o'clockకి బెడ్షీట్ తీస్తూ ఫ్యాన్కి హ్యాంగ్ చేసుకొని చనిపోయాడు. ఇలా ఈ విషయం. సో ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు కొంచెం డ్రగ్స్ అలవాటు చేశారని చెప్పేసి అంటున్నారు. సరే ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చారు, ఈయన ఎందుకు తీసుకున్నాడు? సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై హీ సపోజ్ టు టేక్? తీసుకున్నా సరే ఎడిక్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ if a person, some unknown person comes to you and offers you a poison, would you take it? You will not take the poison. సో అటువంటిది ఫ్రెండ్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి అలవాటు చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ నువ్వు ఎందుకు తీసుకున్నావు? సరే తీసుకున్నావు, సరే ఫైన్, ఎందుకు అడిక్ట్ అయ్యి? సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ యూ టు గెట్ అడిక్టెడ్? సో అడిక్షన్ కూడా ఏంటి? ఒక డిపెండెన్సీ నుంచి. వై ఆర్ యూ డిపెండెంట్? Why did you become dependent? So why did you become dependent? You are unable to be satisfied with whatever you are. So ఇక్కడున్న చుట్టుపక్కల ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్తో కానీ, నా ఫ్యామిలీతో కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్తో కావచ్చు, లేకపోతే చదువుతో కావచ్చు, there is some kind of vacuum or dissatisfaction in all these kind of things. So తెలియకుండానే ఈ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ సీక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం తాపత్రయపడుతున్న సమయంలో ఇఫ్ దే టేక్ ఆల్కహాల్, అప్పుడు మూమెంటరీగా కొంచెం ఏదో రిలీఫ్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అండ్ దే వాంట్ పర్మనెంట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఒక కైండ్ ఆఫ్ నేను ఎక్కడో చదివాను, ఆల్కహాల్ మే నాట్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ ఆల్కహాల్ విల్ మేక్ యూ ఫర్గెట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఎవరో పెద్ద అని ఇచ్చారు అన్నమాట. సో ఆల్కహాల్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ మర్చిపోతే కనుక ఏదో ఒకసారి 2 సార్లు తాగితే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మర్చిపోవాలి కదా. మరి అటువంటిప్పుడు ప్రతిరోజు తాగాల్సిన అవసరం ఉందా? అది లేదు. ఒకవేళ ఆల్కహాల్ తాగటం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ మర్చిపోయి హాయిగా ఉండగలిగితే కనుక పెద్ద వయసులో వచ్చిన డిమెన్షియా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి మెమరీ లాస్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు అన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటారు, మరి వాళ్ళు హాయిగా ఉండొచ్చు కదా. కానీ వాళ్ళు హాయిగా ఉంటారా? నో,
Dementia people, they turn to become psychotic, some persons they turn to become aggressive, irritable. So ఇవన్నీ అడ్రస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. వై ఐఎమ్ కన్స్యూమింగ్ ఆల్కహాల్? ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వెదర్ కన్స్యూమింగ్ ఆల్కహాల్ is right or wrong. It's absolutely wrong, but it is individual discretion. Okay, but to come out of alcohol, why you are consuming alcohol or why you are consuming certain kind of drugs of abuse, what made you to become dependent upon them? సో ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే నిదానం, సో ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ టు యూ బై యువర్ ఓన్, బికాజ్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. కాబట్టి ఆల్కహాల్ డిటాక్సిఫికేషన్ కానీ, ఆ డ్రగ్ డిటాక్సిఫికేషన్ కానీ నీ అంతటా నువ్వు చేసుకోవటము చాలా వరకు కష్టం. ఎందుకంటే విత్డ్రావల్ ఫేజ్లో సివియర్ విత్డ్రావల్ రియాక్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఆ సివియర్ విత్డ్రావల్ రియాక్షన్స్ అనేవి చాలా వరకు తట్టుకోవటం కష్టం. సో ఒక కంట్రోల్డ్ ప్లేస్లో కనుక వాళ్ళు పెట్టి ఫస్ట్ డిటాక్సిఫికేషన్ ట్రీట్మెంట్ మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత వై యూ బికేమ్ సో మచ్ అడిక్టెడ్ టు దిస్. ఎందుకంటే తనకు తాను రియలైజ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్ హియర్. వెన్ దే హ్యావ్ రియలైజ్డ్ దట్ దిస్ ఈస్ that this habit is bad, then we can help this kind of people in much more active way. ఎందుకంటే చాలా వరకు రిలేటివ్స్ తీసుకొస్తారు వీళ్ళు ఆల్కహాల్ అడిక్ట్ అయ్యారని చెప్పేసి, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు రారు. వెన్ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ రియలైజ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ దిస్ ఈస్ అ బ్యాడ్ హ్యాబిట్, there is absolutely a great chance for us to help him and recover from him, and what has made him to consume alcohol, and what are the lacunae which he is in his personality which had made him approach to that alcohol and become dependent on a విషయంలో అడ్రస్ చేసి slowly we can try to help him to come out of that depression కావచ్చు, alcohol addiction కావచ్చు, all this kind of things. సార్ అంటే ఇప్పుడు అతనికి రియలైజ్ అవ్వడం చాలా మంచి విషయం అన్నారు కదా సార్. మరి అతను రియలైజ్ అయ్యాక కూడా తను సూసైడ్ వరకు వెళ్ళాల్సిన కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి అంటే? ఓకే, దేర్ ఇప్పుడు తను ఒకేసారి డ్రగ్ ఆఫ్ అబ్యూస్ అన్నీ మానేసాడు. సో హీ మైట్ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు విత్డ్రావల్ స్టేట్. సో విత్డ్రావల్ స్టేట్లో మేబీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ డెలీరియంలోకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు, ఇంకా ఏ కైండ్ ఆఫ్ విత్డ్రావల్ సింప్టమ్స్లోకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. సో ఆ టైంలో తను ఏం చేస్తున్నాడో ఏమో తెలియకుండా కూడా ఇటువంటి చేసి ఉండొచ్చు. దట్ మీన్స్ ద ప్రీవియస్ డే యూ సెడ్ దట్ హీ కాల్డ్ టు హిస్ పేరెంట్స్ అండ్ సెడ్ దట్ హీ విల్ బీ లైక్ గుడ్ చైల్డ్. సో అప్పుడు కాన్షియస్గా ఉన్నాడు. ఒకవేళ ఇది సూసైడ్ నైట్ టైం చేసుకున్నాడా? మార్నింగ్. సో దట్ ఈస్ అ టిపికల్ టైం వేర్ డెలీరియం అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో మేబీ ఆ డెలీరియంలో తను ఏం చేస్తున్నాడు కాన్షియస్గా లేకుండా కూడా చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది, లైక్ వెన్ అదర్స్ ఆర్ స్టడీయింగ్ దే హ్యావ్ యాంగ్జైటీ అండ్ స్ట్రెస్, వాళ్ళు ఎక్కువ చదివేస్తున్నారు, నేను వాళ్ళంతా చదవట్లేదేమో అలాగా, అంటే ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళని చూసి మనం ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి? దట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంపారిజన్. చిన్నప్పటి నుంచి when you have been compared with other children that they are doing better, they are fine, so that kind of attitude నీ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉంటుంటే అయ్యో వాళ్ళు నాకన్నా బాగున్నారు, అయ్యో వాళ్ళు చూడు ఎంతో చక్కగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్యాటర్న్ని నువ్వు పోరాడటానికి ట్రై చేస్తావు, వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు రెసిస్ట్ దట్ ప్యాటర్న్, వాట్ ఎవర్ యూ రెసిస్ట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్సిస్ట్. అంటే ఏంటి? సో యూ ఆర్ ప్రివెంటింగ్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ అవుట్, సో యూ ఆర్ హోల్డింగ్ దట్ పర్సన్. సో యూ ఆర్ నాట్ allowing that person to go, nor you are allowing yourself to go anywhere. So both of you are stuck. So when you are fighting a problem, you get stuck up with the problem. ప్రాబ్లం అనేది జనరల్గా ఆటోమేటిక్గా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ మొదలు పెడితే న్యాచురల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ యూ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. అరే ఈ ప్రాబ్లం నాకు రాకూడదు, ఎందుకు వచ్చింది, సో అని చెప్పేసి దాని మీద నువ్వు పోరాటం చేయడం మొదలుపెట్టావంటే కనుక you will always be fighting about the problem, you will not be thinking about solution of the problem. And sir, ఇంకొకటి, ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు దే కాంట్ సే నో టు ఎనీథింగ్, లైక్ దే డోంట్ నో టు సెట్ బౌండరీస్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఒక హెల్ప్ అడుగుతారు, దే కాంట్ డూ ఇట్ బట్ దే కాంట్ సే నో. ఎలాగోలా చేస్తాము, ఎలాగోలా చేయొచ్చులే, అడిగారు కదా,
అలా బౌండరీస్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, నో చెప్పడం ఎలా నేర్చుకోవాలి వితౌట్ హర్టింగ్ అదర్స్ ఆర్ మనకి మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, పీపుల్ ప్లీజెస్ అగైన్. సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా, సో వెన్ యు ఆర్ బీన్ కంపేర్డ్ అగైన్, సో యూ థింక్ ద అదర్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ గుడ్. సో కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే, నీ విషయాలు పక్కన పెట్టి వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నప్పుడు ఎంకరేజ్ చేశారనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, others problem will be your priority rather than your problem. So this is the behavior which has set in at the early stages of life. So నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఆటోమేటిక్గా ఈ బిహేవియర్ చేస్తున్నావు. యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ కాన్షియస్లీ, యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ వెరీ మచ్ ఆటోమేటిక్గా చేస్తున్నావు. సో ఏం చేయాలంటే, సో అండర్స్టాండ్ that this is the pattern of yours, so appreciate the pattern first of all. So this is me, I am doing like this, so I like myself as I am right now. So first నీ యొక్క పర్సనాలిటీ మీద, నీ యొక్క ట్రైట్ మీద, when you don't fight you get relaxation. This is me అని చెప్పినప్పుడు కొంచెం రిలాక్స్ అయిన తర్వాత, సో రిలాక్సేషన్ జరిగిన తర్వాత మాత్రమే యూ కెన్ క్లియర్లీ థింక్ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ యువర్ ట్రేట్స్ ఆర్ యువర్ పర్సనాలిటీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఐఎమ్ ఎ పర్సన్ హూ హెల్ప్స్ ఎవ్రీవన్, who says who doesn't say no to anyone. So let me like myself as I am. So relax first. So after your relaxation, then you will see, you think, begin to think, why I am unable to say no. So ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళు this kind of habit has made me vulnerable for cheating కావచ్చు. సో ఈ పర్సన్ దేనికి నో చెప్పరు కాబట్టి, ఈ పర్సన్ అడిగితే కనుక మనకి రిక్వైర్డ్ హెల్ప్ వస్తుంది, తర్వాత ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా సరే ఈ పర్సన్ వీక్ కాబట్టి ఏమనలేరు కాబట్టి ఏదో ఒక కారణం చెప్పి తప్పించుకోవచ్చు. సో అప్పుడు దెన్ యూ విల్ బిగిన్ టు అనలైజ్, ఈజ్ ద ఈ పర్టికులర్ ఎవరైతే పర్సన్ ఒక రిక్వెస్ట్ చేశారో, ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ నీడ్ఫుల్ ఫర్ దెమ్, నేనే హెల్ప్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఇంకెవరైనా హెల్ప్ చేయొచ్చా, నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు. కాబట్టి ఇటువంటివి తర్వాత ఆలోచించవచ్చు. అది స్టెప్ వైజ్, అన్నీ ఒకేసారి కాదు. ఓకే, స్లోగా ఒక్కొక్క స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ వైల్ యు ఆర్ డూయింగ్. అంటే ఇప్పటివరకు నో చెప్పలేదు సార్, బట్ దే రియలైజ్ దట్ నో, ఐ షుడెంట్ బి లైక్ దిస్, ఐ నీడ్ టు సెట్ బౌండరీస్. సో వాళ్ళు ఒకవేళ నో చెప్తే వీళ్ళు లైక్ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారేమో, వెళ్ళిపోతారేమో, నో చెప్తే నేను అలోన్ అయిపోతానేమో, ఇలాంటి భయాలు వస్తాయి సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో చెప్పడానికి ఎవరికైనా అలాంటి భయాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి హౌ టు బి స్ట్రాంగ్. ఓకే, అటువంటి రాకుండా ఉండటానికి వీళ్ళు తయారయ్యారు. సో ఎందుకు ఇలా హెల్ప్ చేస్తేనే వీళ్ళు నాతో ఉంటారు, లేకపోతే వీళ్ళు నా నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఒకవేళ దూరంగా వెళ్ళిపోతే ఎలాగా, నాతో ఇదేంటది, కెన్ ఐ స్టాండ్ అప్ ఫర్ మై సెల్ఫ్, కెన్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్. సో ఇవన్నీ కొంచెం కష్టం అవుతూ ఉంటాయి, బికాజ్ దే ఆల్వేస్ మేబీ సమ్ టైమ్ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎష్యూరెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్. యు ఆర్ ఎ గుడ్ పర్సన్ అని చెప్పి, ఆర్ యు ఆర్ ఏ నైస్ పర్సన్ అని చెప్పేసి ఎదుటి వాళ్ళు ఎష్యూర్ చేస్తూ ఉంటుంటే, ఆ ఎష్యూరెన్స్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు ల్యాక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ని ఫీల్ చేస్తుంటారు. ఐఎమ్ లో అని చెప్పేసి ఇటువంటి సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఎదుటి వాళ్ళు గుడ్ అని చెప్పినప్పుడు ఆ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ని కొంచెం ఫీల్ చేసి వీళ్ళు కొంచెం పైకి లేపుతుంది. సో అన్కాన్షియస్గా వీళ్ళు వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ని పెంచుకోవడం కోసము వాళ్ళ మీద ఆధారపడుతూ ఉండొచ్చు. అందుకనే వాళ్ళు సహాయం అడిగితే నో చెప్పలేకపోవడం ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ దే వర్క్ అపాన్ దేర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, ఓకే, లైక్ ఆమె వీళ్ళు నాకు అప్రూవల్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సరే, వీళ్ళు నన్ను ప్రైజ్ చేసినా చేయకపోయినా సరే, ఐ లైక్ ద వే ఐ యామ్, ఐ లవ్ ద వే ఐ యామ్, ఐ అప్రిషియేట్ మై సెల్ఫ్ అన్న కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అట్లీస్ట్ మొదలు పెడితే, ఓకే, దెన్ దే కెన్ బీ స్టోరీస్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ బిగిన్ టుడే
ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ రేపు పొద్దున కల్లా రాదు. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ బికాస్ ఆల్రెడీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ ఏదైతే ఉందో విచ్ పీపుల్ ప్లీజింగ్ హ్యాబిట్ దట్ ఈస్ కాజింగ్ యూ ద ఫ్రూట్. అంటే దాని సీడ్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశారు. నౌ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్. దిస్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ షుడ్ బి వాటర్డ్, షుడ్ బి స్ట్రెంథెన్, షుడ్ బి అలౌడ్ టు గ్రో. ఎలా? యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ అదర్స్. రియాక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రియాక్షన్స్ నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నావు, దాంతో ఎలా ముందుకు కోపప్ అవుతున్నావు. సో దెర్ విల్ బి మెనీ థింగ్స్ విచ్ విల్ బి అక్కరింగ్ విత్ యువర్ న్యూ బిహేవియర్. సో ఆ న్యూ ఛాలెంజెస్ని ఒక్కొక్క దాన్ని స్టెప్ వైజ్గా ఎదుర్కొంటూ వెళ్తే కనుక దెన్ యూ కెన్ టోటల్లీ బికమ్ వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్. ఓకే, సో అది కాకుండా ఫస్ట్లో కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఇంక కొత్త ఛాలెంజ్ రాగానే అయ్యో ఈ కొత్త ఛాలెంజెస్ నేను ఫేస్ చేయాలని చెప్పేసి మళ్ళీ పాత బిహేవియర్కి వెళ్ళిపోయాను. సో దేర్ ఇస్ నో పాయింట్. ఓకే, సో ఒక న్యూ బిహేవియర్ కనుక బిగిన్ అయితే కనుక ఇట్ హ్యాస్ టు డెవలప్, ఇట్ హ్యాస్ టు గ్రో, ఇట్ హ్యాస్ టు బి వాటెడ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్ట్రెంథెన్ and it is a lifelong process. See, you learn throughout your life. There is a never ending for learn. Okay, ఈరోజు నేను నేర్చుకుని రేపు పొద్దున కల్లా బిహేవియర్ ఒకవేళ వచ్చినా సరే దేర్ విల్ బి అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, కల్టివేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఈజ్ ద అట్మోస్ట్ షుడ్ బి ద అట్మోస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, when cultivation of mind and taste basically, so I can do this thing, so I have to begin, I have to practice. So like that stepwise you have to grow to cultivate your mind. So a student has a problem of premature ejaculation which is affecting his personal life and career. దానివల్ల యాంగ్జైటీ, లో సెక్షువల్ ఎస్టీమ్ ఇలా చాలా వస్తున్నాయి. దాన్ని అంటే చెప్పుకోలేదు కదా సార్ అందరూ వచ్చి. దిస్ ఈజ్ అనానిమస్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ప్రిమేచ్యూర్ ఎజాక్యులేషన్. సో ఇక్కడ కూడా ప్రిమేచ్యూర్ ఎజాక్యులేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పని చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది పూర్తవుతుంది. పని పూర్తి చేయాలని మొదలు పెడితే యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ దట్ వర్క్. ఓకే, ఇఫ్ యూర్ ట్రైన్ టు ఫినిష్ దట్ వర్క్ యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ దట్ వర్క్. డూ దట్ వర్క్, ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బి బిగినింగ్ అండ్ దెర్ విల్ బి ఎండింగ్. సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ చెరిష్ దట్ వర్క్ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బి. ఇప్పుడు ఏంటది ప్రిమేచ్యూర్ ఎజాక్యులేషన్ అయితే కనుక ప్రాబ్లం ఏంటి? సో హీఈస్ ట్రైంగ్ టు సాటిస్ఫై హిస్ పార్ట్నర్. వెన్ హిస్ పార్ట్నర్ ఈస్ అన్ఏబుల్ టు గెట్ సాటిస్ఫైడ్, he himself is feeling bad. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, పీపుల్ ప్లీజింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటున్నాయి. అదర్స్ ప్రయారిటీస్ ఆర్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ మైండ్ అన్న యాటిట్యూడ్ ఇక్కడ కూడా మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఫస్ట్ లెట్ హిమ్ ఎంజాయ్ ద వే హీ ఈస్, ద వే హౌ హీ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్. లెట్ హిమ్ డూ ద వే హీ ఈస్. సో దెర్ ఇస్ నో బిగ్ ఇష్యూ ఇన్ దట్. సో స్లోలీ దెన్ వెన్ యూ గెట్ రిలాక్స్డ్. ఇట్లా జరుగుతుందని చెప్పేసి టెన్షన్ గురైతే కనుక ఆ టెన్షన్ వల్ల ఇంకా ఎక్కువ వర్స్ అవుతుంది. లెట్ హిమ్ డూ ద వర్క్, నాట్ ఫినిష్ ద వర్క్. అండ్ ఫియర్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ అండ్ ఫెయిల్, లైక్ మనం పని చేస్తే దానివల్ల మనం ఫ్యూచర్లో రిగ్రెట్ అవుతామేమో, లేకపోతే మనం ఫెయిల్ అయిపోతామేమో ఈ వర్క్ చేస్తే. ఈ ఫియర్ని ఓవర్కమ్ చేయడం ఎలా అండ్ హౌ టు గెయిన్ కరేజ్, అంటే కరేజ్ తెచ్చుకునే పని చేయకుండానే ఫెయిల్ అవుతామని చెప్పేసి ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది? ఓకే, సో దట్ మీన్స్ when they are doing that particular work, they are bothered more about the result than that work. Okay, when you are obviously are concentrating on the work which you do, ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా సరే ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది, సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతుంది. Most of the time when you see the inventions of many invention, they didn't happen one day. Before that invention has taken place, there are many failures which has had happened. So ee roju discovery మొదలు పెట్టేసి రేపటికల్లా వాళ్ళ రిజల్ట్ కోసం వాళ్ళు చూడలేదు. సో థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ he says that there are many ways I have discovered how not to invent a bulb at because he have failed so many times. So when you are trying to learn things,
result is the consequence of your learning. సో రిజల్ట్ ముందు పెడితే కనుక లెర్నింగ్ వెనకాల పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఒక వర్క్ మనం ఒక వర్క్ అనుకున్నాము అసైన్ చేసింది ఈరోజు అవ్వాలని, బట్ అది అవ్వలేదు. దానివల్ల మనకి వచ్చే సాడ్నెస్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్, వర్క్ ఇన్కంప్లీట్గా మిగిలిపోవడం వల్ల సాడ్నెస్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు వర్క్ ఇన్కంప్లీట్ అవ్వటం వలన సాడ్నెస్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంది అన్నారు. ఇక్కడ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సాడ్నెస్ కోసం నువ్వు వర్క్ లేట్గా చేసావా, డిసప్పాయింట్మెంట్ కోరుకోవడం కోసం నువ్వు వర్క్ కంప్లీట్గా లేట్గా చేసావా? ఆబ్వియస్గా నువ్వు స్లోగా చేస్తే వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వదు. ఓకే, ఒకవేళ వర్క్ సిన్సియర్గా చేస్తూ ఉంటే కనుక నువ్వు కంప్లీట్ గురించి ఆలోచించావు. ఎప్పుడైతే అది కంప్లీట్ అవుతుందో లెట్ ఇట్ కంప్లీట్ దెన్ ఉంది అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటావు. బట్ నువ్వు పలానా టైంలో అనుకుని, సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ప్లాంటెడ్ ఎ సీడ్ టుడే, వుడ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ టు గివ్ ఫ్రూట్స్ టుమారో? సో ప్రతి వర్క్కి ఒక పర్టికులర్ టైం అనేది ఉంటుంది. ఆ టైం లిమిట్లో మాత్రమే అది కంప్లీట్ అవుతుంది. దానికన్నా ఎక్కువ టైం పట్టవచ్చు, కానీ దానికన్నా తక్కువ టైం పట్టకపోవచ్చు. కానీ ఇండివిజువల్ బేసిస్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎ పర్సన్ హూ ట్రైస్ టు డూ దట్ వర్క్ ఇన్ లిటిల్ బిట్ మోర్ టైం, ఆ టైంలోనే నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. సో నేను వర్క్ చేసే టైమింగ్ ఎంత, నేను ఈ ఒక చాప్టర్ని జనరల్గా ఒక 2 daysలో నేను అర్థం చేసుకోగలను. సో దట్ ఈజ్ మై థ్రెష్. సో ఇఫ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ myself to understand that topic in half an hour or within half a day, నేను నాకు అగేన్స్ట్గానే వెళ్తున్నట్టు కదా. ఐ నో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్ ఓన్లీ ఇన్ 2 days. దానికి విరుద్ధంగా నేను 1 dayలో కానీ హాఫ్ డేలో కానీ అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే నాకు నేను డిసప్పాయింట్మెంట్ కలిగించుకున్నట్టే కదా. సో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ నా థ్రెషోల్డ్ ఏంటి, నా యొక్క అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ ఏంటి, ఎంత టైంలో నేను అర్థం చేసుకోగలను. సో ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ యూ గో. ఒకవేళ నీ యొక్క అండర్స్టాండింగ్కి, నీ యొక్క స్టాండర్డ్స్కి విరుద్ధంగా జరిగితే దెన్ వై డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ హ్యాస్ ఇంటర్వీన్డ్ మై అండర్స్టాండింగ్? సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో వెన్ యూ వితౌట్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, వర్క్ నేను అనుకున్న టైంలో జరగలేదని చెప్పేసి బాధపడుతున్నానంటే కనుక బాధ కోసం నేను తొందరగా వర్క్ కంప్లీట్ చేయకుండా ఉన్నట్టు అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఐ వాంట్ పెయిన్, ఐ వాంట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇదేంటది డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇన్ మై లైఫ్, బికాజ్ మై లైఫ్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ డిసప్పాయింటెడ్. ప్రతి విషయంలో నాకు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. కాబట్టి డిసప్పాయింట్మెంట్స్కి అలవాటై డిసప్పాయింట్మెంట్స్కి ఎడిక్ట్ అయ్యాను. సో డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కోరుకుంటూ ఇవన్నీ కావాలని వర్క్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ నెవర్ బి సాల్వ్డ్. ఓకే, సో వెదర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ disappointment or whether you are trying to understand the subject, this is the clear thing which you need to try to understand when you are doing the work. ఇంకొకరు అడిగారు హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద థాట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్. అంటే లైక్ ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటే బ్రెయిన్ ఒకటి చెప్తుంది, హార్ట్ ఒకటి చెప్తుంది. ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, ఏది వినాలి, డెసిషన్ ఎలా మేకింగ్? దట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సి బ్రెయిన్ అని చెప్తున్నారు, హార్ట్ అని చెప్తున్నారు. బ్రెయిన్ ఒకటి చెప్తుంది, హార్ట్ అని ఒకటి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ ఎమోషనల్ బీయింగ్స్. ఓకే, మన ఎమోషన్స్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే కనుక మన ఆలోచన అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది. సో if I have received enough care from my parents, or if I am being balancedly raised from my parents, enough care వచ్చిందనుకో నా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి, so I will know how to take care of myself. Okay, so my emotion of care is satisfied. So I don't want అప్పుడు నేను ఎవరో నన్ను చూసుకోవాలి, ఎవరో నన్ను లవ్ చేయాలి, ఎవరో నాకు సహాయం చేయాలి, ఈ విషయాల మీద నేను వెళ్ళను. ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఇనఫ్ కేర్
ఫ్రమ్ మై పార్ట్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కనుక, సో దిస్ వ్యాక్యూమ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ మై లైఫ్. సో ఈ వ్యాక్యూమ్ ఆధారంగా నా ఆలోచన అనేది సృష్టించబడతాయి. ఎలాగా? సో ఇఫ్ ఐ డూ సో ఆన్ సో థింగ్, దెన్ పీపుల్ విల్ కమ్ టు మీ. సో పీపుల్ విల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు మీ. Then I can get satisfied of what I desire. సో ఇప్పుడు ఆలోచన, నా ఎమోషన్, నా హార్ట్ చెప్పింది వినాలంటే అంటే అర్థం ఏంటి? దే ఆర్ ల్యాకింగ్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్. ఒక కేర్ కావచ్చు, ఆర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ కావచ్చు, ఆర్ సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఒకవేళ అవి కనుక నాలో లేవనుకో, I don't have proper self-esteem. సో అప్పుడు ఏంటి, నా ఆలోచన అనేది నా సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ పెంచే విధంగా నా బిహేవియర్ని తయారు చేసే అవకాశం ఉంటాయి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ హూ గాట్ ఫస్ట్ మార్క్ ఓన్లీ బికాజ్ దే హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ మెనీ ఆఫ్ ద కొలీగ్స్. సో ఎప్పుడైతే ఆ అటెన్షన్ లేదు, సో ఇమీడియట్లీ that person's rank has come down, that person's academics have come down. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళ బిహేవియర్ అనేది వాళ్ళ ఎమోషనల్ నీడ్ మీద, అంటే వాళ్ళ హార్ట్ చెప్పిన దాని మీద ఆధారపడింది. సో ఫస్ట్ లిసన్ టు యువర్ హార్ట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఎందుకు? యువర్ హార్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ వాట్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ విచ్ యు ఆర్ ల్యాకింగ్, అండ్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దట్. సో వెన్ యువర్ ఎమోషన్ ఈస్ క్లియర్లీ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ యువర్ థింకింగ్ ఆల్సో విల్ బీ వెరీ మచ్ క్లియర్. సో ఇది నేను అటెన్షన్ కోసం చేస్తున్నానా, లేకపోతే ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థమయ్యి ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చేస్తున్నానా? సో యూ విల్ హ్యావ్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వై యు ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లిసన్ టు యువర్ హార్ట్ అండ్ ట్రై టు అడ్రస్ వాట్ ద హార్ట్ ఈస్ ల్యాకింగ్. సో దెన్ యువర్ థింకింగ్ విల్ బీ వెరీ మచ్ క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిసన్ టు యువర్ హార్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఒక టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్కి అప్లై చేస్తే, లైక్ ఇప్పుడు ఆ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ అంటే చాలా టాక్సిక్ ఉంటుంది, కానీ ఆ రిలేషన్షిప్ వదిలేస్తే ఆ ఎమోషన్ పోతుంది అని హార్ట్ చెప్తుంది. బట్ యూ నీడ్ టు లీవ్ దట్ బికాస్ బ్రెయిన్ చెప్తుంది లీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ టాక్సిక్. బట్ అక్కడ ఫస్ట్ హార్ట్ మాట విన్నామంటే విల్ బీ సఫర్డ్ కదా సార్. సో యూజ్ దట్ హార్ట్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ల్యాక్ని అన్నారు, నాట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద రిలేషన్షిప్, టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. సో టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రిలేషన్షిప్. సో అవును, సో వెన్ యువర్ ఇదేంటిది, వెన్ యువర్ అండర్స్టాండ్ దట్ యువర్ అనేబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రిలేషన్షిప్, ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ దట్. ఓకే, యువర్ అనేబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రిలేషన్షిప్, ఫస్ట్ రిలాక్స్. సో వెన్ యూ స్లోలీ ఎప్పుడైతే రిలాక్సేషన్ జరిగిందో, దెన్ స్లోలీ లెట్ మీ బీ లైక్ దిస్, లెట్ మీ నాట్ బీ లైక్ దిస్ అన్న యాటిట్యూడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్లోలీ యూ కెన్ మేక్ స్టెప్స్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. So that is a very much good question, because you are locked in that relationship, neither you can step out of that relationship nor you can be in that kind of relationship. So when this kind of things happen, then you need some kind of external support. Okay, when you can external support తీసుకొని, then you can make a strong decision. One strong decision you yourself have to make to come out of it. సో ఆ టైంలో నువ్వు హార్ట్ చెప్పిన మాట విన్నావు కాబట్టి అక్కడ ఇరుక్కుపోయావు. సో ఫర్ యూ టు టేక్ అ బెటర్ స్టెప్ టువర్డ్స్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఎ బ్రేక్. సో దెన్ యూ కెన్ స్లోలీ త్రూ డిస్కషన్ సే లెట్ మీ వర్క్ అపాన్ మై సెల్ఫ్. అప్పుడు దాకా నీకు ఎస్ చెప్తానో నువ్వు చెప్తానో నాకు తెలియదు. సో లెట్ మీ వర్క్ అపాన్ మై సెల్ఫ్ అండ్ సీ వాట్ ఐ ఆమ్. సో నీడ్ టు టేక్ ఎ బ్రేక్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ రిలేషన్షిప్. బ్రేక్ అంటే ఒక ఇంటర్వెల్ అనుకోవచ్చు, సో నాట్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్. సో ఒకసారి ఆ ఇంటర్వెల్ వచ్చిందంటే కనుక యూ విల్ హ్యావ్ టైమ్ టు థింక్. వెన్ యూ హ్యావ్ టైమ్ టు థింక్, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ అబౌట్ దట్ రిలేషన్షిప్. అండ్ హౌ టు ఓవర్కమ్ సూసైడల్ థాట్స్ బై సెల్ఫ్ అంటే చాలామంది నాకు ఇలా ఉందని చెప్పుకోలేదు కదా సార్ బయటికి, లైక్ ఇంట్రోవర్ట్స్ కానీ ఎవరైనా, వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలా సూసైడల్ థాట్స్ని ఆపేసి మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి? సో యాజ్ ఐ సెడ్ ప్రీవియస్లీ, థాట్స్ అనేవి దే హ్యావ్ నో కంట్రోల్. ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది, అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ఎలా వస్తున్నాయో నీకు తెలియదు.
సో ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ఎలా వస్తున్నాయో తెలియని విషయాన్ని ఆపాలని ప్రయత్నం చేయటము ఎంతవరకు కరెక్ట్? సో మీకు ఒక సినిమాలో ఒక డైలాగ్, ఏదో సినిమాలో డైలాగ్ కూడా ఉంది, కనిపించని శత్రువుతో కనబడి యుద్ధం చేస్తానని చెప్పేసి. సో హియర్ ద థాట్స్ ఆర్ కమింగ్, you don't see them, but you are trying physically you are trying to stop them. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, you become tired. ఆపలేని విషయాన్ని ఆపలేను అని అనుకోవటము ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ టు ప్రివెంట్ అగ్రవేటింగ్ దట్ థాట్. ఆపలేని విషయాన్ని ఆపాలని ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండటము ఫస్ట్ థింగ్ టు ప్రివెంట్ అగ్రవేటింగ్ దట్ థాట్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, సూసైడల్ థాట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బికాజ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, ఎమోషన్ కావచ్చు, దట్ ఈజ్ బియాండ్ యువర్ కెపాసిటీ టు ఆఫ్ టాలరెన్స్. సో అప్పుడు ఏంటి, దిస్ ఈజ్ బియాండ్ మై టాలరెన్స్ అన్న విషయం అర్థం చేసుకుని హౌ కెన్ ఐ మేక్ మై సెల్ఫ్ టాలరెంట్ దిస్ థింగ్. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని డివైడ్ చేసుకోవటం మొదలుపెట్టారు. దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ అ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్, బికాస్ సూసైడల్ థాట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యువర్ మైండ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ దిస్ పెయిన్ అండ్ నథింగ్ కెన్ బి టేకెన్ ఇన్ టు ద మైండ్. సో ఆ టైంలో వాళ్ళంతటా వాళ్ళు అనేది డెసిషన్ తీసుకోవటం కానీ ఆలోచించడం అనేది జరగకపోవచ్చు. ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సూసైడల్ థాట్, లెట్ దెమ్ టేక్ ద ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్. ఓకే సార్, అసలు లైక్ రేషనల్ సూసైడ్ అనేది ఉంటుందా నిజంగా? లైక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సూసైడల్ థాట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఏంటి? అండ్ అసలు రేషనల్ సూసైడ్ అంటే నేను సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ఒక కరెక్ట్ రీజన్ ఉంది కాబట్టి నేను సూసైడ్ చేసుకోవడం తప్పు లేదు. నువ్వు ప్రయత్నం చేసినా చేయకపోయినా ఎప్పుడు కూడా చచ్చిపోతావు కదా, దానికోసం ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే అసలు ఇక రేషనల్ సూసైడ్ అనే టర్మ్ ఇట్స్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ రేషనల్. See, 70 years 80 years వాళ్ళు వస్తుంటారు నాకు సూసైడల్ థాట్స్ అని వస్తున్నాయని చెప్పేసి. సో దే ఆర్ ఆల్రెడీ 70 years, దే ఆర్ ఆల్రెడీ 80 years. ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లివ్ లాంగ్ ఫర్ లాంగ్. సో వాళ్ళకి ఎందుకు సూసైడల్ థాట్స్ వస్తున్నాయి? సో బేసికల్గా వెన్ యూ డోంట్ లివ్ ద లైఫ్ ద వే యూ ఆర్, ఆబ్వియస్లీ యూ ఫీల్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్. వెన్ యూఆర్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్, ఆటోమేటిక్గా ఇదేంటది ఈ లైఫ్ ఇదేంటది కొంతమంది ఏమనుకుంటూ ఉంటారు, ఈ లైఫ్ మీద డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తే కనుక ఇందులోంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది తనివి తీరక ఇంకా ఎక్కువ లైఫ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇదేంటది కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ విచ్ కమ్ అవుట్ వెన్ యూ డోంట్ లివ్ లైఫ్ యాజ్ యు ఆర్. నేను వేరే వాళ్ళ కోసం లైఫ్ జీవిస్తూ ఉంటుంటే ఆబ్వియస్గా నా లైఫ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంటుంది. ఓకే, నేను నా కోసం ఫస్ట్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి. సో నా కోసం ఫస్ట్ లైఫ్ లీడ్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ ఐ యామ్. సో దెన్ లైఫ్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఇదేంటది enjoyable. You can cherish each and every moment of the life. So cherish each and every moment of the life, and it doesn't mean that life is full of happiness. ఒక స్వీట్ తిన్నావు, స్వీట్ తిన్న తర్వాత ఇమీడియట్గా ఇంకో స్వీట్ ఇస్తే సెకండ్ స్వీట్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది నీకు? ఓకే, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అప్రిషియేట్ ద స్వీట్నెస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ స్వీట్ ప్రాపర్లీ. సో అప్పుడు ఏం జరగాలి? యూ నీడ్ టు టేక్ సమ్ వాటర్ కావచ్చు, యూ నీడ్ టు టేక్ సమ్ హాట్ కావచ్చు, దెన్ దట్ విల్ మేక్ యూ టేస్ట్ ద సెకండ్ స్వీట్ ఇన్ ఇట్స్ ప్యూర్ ఎసెన్స్, ఇన్ ఇట్స్ ప్యూర్ టేస్ట్. సో లైఫ్ డజంట్ మీన్ ఇస్ కంప్లీట్ ఆల్వేస్ హ్యాపీనెస్. కంప్లీట్ ఆల్వేస్ హ్యాపీనెస్ అయితే కనుక అంతకు మించిన హ్యాపీనెస్ కావాలని కోరుకుంటావు. సో there will be obviously certain lows, downs. Then how you are going to deal with that will be helping you to appreciate the life as it is. Okay? Effect of drugs and alcohol on suicide. So drugs in the system, they will not help you to understand the problem, nor they will help you to forget the problem. They will only making you escape from the problem. So when you are escaping from the problem, every time the problem is new for you. So when every time the problem is new for you, you will become very much hypersensitive to the same problem. సో ఫస్ట్లో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నువ్వు కొంతవరకు బాధపడ్డావు. ఆ ప్రాబ్లం నుంచి తప్పించుకోవడానికి నువ్వు ఆల్కహాల్ తీసుకున్నావు, వేరే డ్రగ్స్ తీసుకున్నావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం వల్ల కానీ డ్రగ్స్ తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంది?
ఫస్ట్లో నువ్వు ఏదైతే కొంచెం బాధలు ఫేస్ చేసావో దానికి రెట్టింపు ఉంటుంది అదే బాధ. ఎందుకు దాన్ని మర్చిపోదామని తాగుతున్నావు, ఇండైరెక్ట్గా దాన్నే గుర్తు చేసుకుంటావు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీపుల్ విల్ సే, నేను నా లైఫ్లో నా చిన్నప్పుడు నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను, నన్ను చాలా అబ్యూస్ చేశారు, నన్ను చాలా ఇల్ట్రీట్ చేశారు. సో ఐ నో వాట్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు మై కిడ్స్ అంటూ ఉంటారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్ అని చెప్పేసి పరోక్షంగా వాళ్ళు అదే తలుచుకుంటున్నారు. అండ్ దే విల్ ఎండ్ అప్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ దే డోంట్ వాంట్ టు డూ. Okay, in the same way, when you are always consuming alcohol to forget a problem, you are always escaping the problem, and you are always becoming very much sensitized towards that problem, and the same problem will be very much burden for you. Okay, so దానివల్ల ఏమవుతుంది, సూసైడల్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా, అండ్ నాట్ డిక్రీస్డ్. ఇంకా అంటే లైక్ ఇంకా రేషనల్ సూసైడ్ అనేది లేదు. సూసైడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇర్రేషనల్. As far as my knowledge is concerned, there is no rational suicide. ఇంకో క్వశ్చన్, హౌ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టడీస్ వితౌట్ థింకింగ్ అబౌట్ ద పర్సన్ హూ కాంట్ బీ విత్ యూ. అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఇష్టపడుతున్నావు, కానీ ఆ పర్సన్ నీతో ఉండలేడు, ఉండదు తెలుసు, కానీ దాని గురించి ఆలోచనలు, దానివల్ల నువ్వు స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నావు. దెన్ యూ నో యూ కాంట్, దట్ పర్సన్ వోంట్ బీ విత్ యూ. హౌ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టడీస్ బై అవాయిడింగ్ దట్? See, first of all, can you control that thought? Can you control that thought intruding into your mind? Because see, when that particular person's thoughts are coming into your mind, so a particular person సంబంధించిన థాట్స్ ఎలా వస్తూ ఉంటాయి, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ సంబంధించిన జ్ఞాపకాలు కానీ ఆనవాళ్ళు కానీ ఏదైతే చుట్టుపక్కల ఉంటాయో వాటిని తెలియకుండానే చూస్తూ వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే ఒకసారి కాలేజ్లో ఒక లెసన్ చదువుతూ ఆ పర్సన్ దగ్గర ఈ డౌట్ అడిగాను అనుకో, ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఆ పర్సన్ గుర్తుకు రావచ్చు. సో వాట్ యూ డూ ఈజ్, వెన్ దట్ థాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు యూ, ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రెసిస్ట్ దట్ పర్టికులర్ థాట్, దట్ థాట్ విల్ కమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ అండ్ న్యాచురల్ ఫర్ మీ, ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ టు కమ్ అని చెప్పి దాన్ని లైట్ తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. లెట్ దట్ థాట్ నాట్ ఎఫెక్ట్ యూ. వెన్ దట్ థాట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ యూ, ఈవెన్ దో ఇట్ కమ్స్, ఇట్ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్ యూ. సో ఎప్పుడైతే ఆ థాట్ వచ్చిందో పుస్తకం కొంచెం పక్కన పెట్టేసి, లెట్ దిస్ థాట్ కమ్, లెట్ ఇట్ డూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాంట్స్ టు డూ విత్ మీ అని చెప్పేసి తెగించాలి. తెగించేసిన తర్వాత let the thought lose its effect. Once it loses its effect, then you can happily concentrate on the subject. So subject మీద కాన్సన్ట్రేట్ అవుతున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు థాట్స్ రావటం సహజం. Try to write down whatever these thoughts are coming. Okay, these are thoughts which are trying to disturb me. Let's see how can they disturb me. Please separate అని చెప్పేసి యూ కెన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ టైం అనేది నీకు 25 minutes ఉంటుంది. సో యూ కెన్ పుట్ 25 minutes టైమర్ అండ్ జస్ట్ ప్రీడిటర్మైన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ 25 minutesలో నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చినా సరే, లేకపోతే నాకు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా సరే, ఐ విల్ నాట్ రెస్పాండ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ అని చెప్పేసి ఆ 25 minutes ఒక స్టాండ్ తీసుకో. ఆ 25 minutes స్టాండ్ తీసుకొని ఆ 25 minutes అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏదైతే థాట్స్ మధ్యలో ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయో ఆ థాట్స్ గురించి కాసేపు ఆలోచించు, మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రాపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టైం ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్స్ కెపాసిటీ టు కాన్సన్ట్రేట్. సో ఆ 25 minutes టైం లిమిట్ పెట్టుకుని చదువుకుంటుంది. లవ్ ఫెయిల్యూర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలాగా అని ఒకరు అడిగారు సార్. ఓకే, సో దట్ పర్సన్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ యూ ఆర్ యూ హ్యావ్ లెఫ్ట్ దట్ పర్సన్. సో ఆ దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు సేమ్ గాయం ఉంటుంది. సో బాధ అనేది కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది. యూ ఫేస్ ఇట్. సో యూ హ్యావ్ చూజన్ టు బీ ఇన్ రిలేషన్ విత్ దట్ పర్సన్. నీ చాయిస్, నీ ఇష్టం. దానికి సంబంధించిన కాన్సిక్వెన్సెస్ కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫేస్. వెన్ యూ ఫేస్ దోస్ కాన్సిక్వెన్సెస్, రేపొద్దున నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ ఫేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ సిచ్యువేషన్, యూ విల్ నాట్ ఫీల్ దట్ మచ్ పెయిన్. You will know how to handle it, and you will know how to have a mature relationship also.
దాన్ని తప్పించుకోవడానికి, ఆ బాధను తప్పించుకోవడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేసావంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ మచ్ ఫర్ యూ దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెడికేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టూ మచ్ ఫర్ యూ, సో ఈ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు, మిస్టేక్ నాలో ఉందా తనలో ఉందా? సో ఒకవేళ నాలో ఉంటే కనుక నాలో ఉన్న ఈ ల్యాక్ని నేను ఎలా ఇదేంటది రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు, సో ఈ ల్యాక్ని నేను ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ దిశగా నేను వర్కౌట్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక, సో దెన్ ఐ థింక్ యూ విల్ హ్యావ్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్ నెక్స్ట్ టైం అట్లీస్ట్. అంటే లైక్ చాలా మంది వాళ్ళని వాళ్ళు బ్లేమ్ చేసుకుంటారు కదా సార్ ఫర్ దట్ ఫెయిల్యూర్. అవతల వాళ్ళు తప్పైనా నా తప్పు ఉండడం వల్ల అవతల వాళ్ళు అలా చేశారని సెల్ఫ్ బ్లేమ్, అండ్ ఆ ఎమోషన్ పోవడం వల్ల వెంటనే ఫెయిల్ అవ్వగానే ఆ ఎమోషన్ కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ. ఏంటంటే వెన్ యూ డోంట్ ట్రై టు address the real core issue, you will always be seeking the same kind of relationship. ఇప్పుడు ఈ ఎమోషన్ కావాలని ఈ ఎమోషన్ మీద తన మీద డిపెండ్ అయ్యావు, సో ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది, ఆ పర్సన్ లేనప్పుడు ఆ ల్యాక్ నేను ఫిల్ చేసే వాళ్ళు కావాలి. బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ ఆర్ absolutely normal and absolutely perfect by yourself without the need for anyone. You are born perfect, you are born full. సో ఇనీషియల్గా యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్లే బై యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు నీతోనే ఆడుకుంటున్నావు, నీ చుట్టుపక్కల వీళ్ళందరూ ఎవరు లేరు ఇనీషియల్గా. యు ఆర్ హ్యాపీలీ స్టేయింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్. దెన్ వాట్ మేడ్ యూ థింక్ దట్ యూ కెనాట్ లివ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్? బికాస్ this person has elicited some kind of traumas which you have never tried to address or which you have never tried to know in your life previously. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్, బ్రోకన్ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో, నువ్వు వర్కౌట్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశంగా నువ్వు భావిస్తే కనుక, దెన్ స్లోలీ యూ విల్ మెచ్యూర్ ఇన్ యువర్ ఫర్దర్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్. అంతేగాని ఇందాక మీరు అన్నట్టు దట్ ఒకసారి హార్ట్ చెప్పిన విషయము నేను చేశాను, తప్పింది. సో ఎందుకు తప్పింది ఇది? సో ఇది హార్ట్ చెప్పిన విషయం కాబట్టి. ఎందుకు ఈ హార్ట్ ఇలా చెప్పింది? ఎందుకంటే ఈ విషయం నాలో లేదు కాబట్టి. సో ఈ విషయం నిజంగా నాలో లేదా? యామ్ ఐ అనేబుల్ టు బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మై సెల్ఫ్? ఓకే అన్న క్వశ్చన్ నువ్వు వేసుకున్నావంటే కనుక, దెన్ యూ విల్ గో ప్రీవియస్లీ అండ్ సీ దట్ యు ఆర్ హ్యాపీ ఈవెన్ వితౌట్ దిస్ పర్సన్. సో ట్రై టు రీఇన్ఫోర్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఈ పర్సన్ లేకుండా కూడా నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అన్న విషయం గుర్తించి దాన్ని రీఇన్ఫోర్స్ చేసి దాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకున్నామంటే కనుక, సో యువర్ డిపెండెన్సీ నీడ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి, యువర్ కో డిపెండెన్సీ నీడ్ తగ్గిపోతాయి. ఎప్పుడైతే యూ డోంట్ ఫీల్ డిపెండెంట్ అపాన్ దట్, యూ కెన్ బికమ్ ఇంటర్ డిపెండెంట్. ఓకే, క్రేవింగ్ కోసం వెళ్తే కనుక ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బి ద పర్సన్ హూ విల్ బీ ఎట్ ద ఏంటది డిట్యూరేటింగ్ ఎండ్. సో ఇంకా అటువంటి డ్యామేజింగ్ రిలేషన్షిప్స్లోనే నువ్వు ఎంటర్ అవుతూ ఉంటావు, అండ్ యూ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఫర్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అదే ట్రైట్స్ ఉన్న పర్సన్తోనే నువ్వు ఫాలో అవుతూ ఉంటావు పద్దాకా. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ. ఓకే, స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండ్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండ్ అవుతుంది. ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎందుకు ఎండ్ అవుతుంది? సిట్ బ్యాక్ అండ్ ట్రై టు రిఫ్లెక్ట్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్. దెన్ దట్ విల్ బి a great deal of help for yourself which you can do to yourself. How to avoid intrusive thoughts? Okay, you cannot actually avoid intrusive thoughts. Okay, let them come. See, it's like thoughts are like fresh water flow. Okay, so when they come, they go. ఈ థాట్ నాకు రాకూడదని చెప్పేసి నువ్వు అబ్స్ట్రక్ట్ చేసావంటే ఏమవుతుంది? ద వాటర్ విల్ గెట్ అక్యూములేటెడ్. సో వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు అబ్స్ట్రక్ట్ దట్ థాట్, ఇట్ విల్ గెట్ అక్యూములేటెడ్. లీవ్ దట్ థాట్, లెట్ ఇట్ కమ్. సో వెన్ యూ అలౌ దట్ థాట్ టు కమ్ ఫ్రీలీ, ఇట్ విల్ గో ఫ్రీలీ. ఎందుకు వస్తుందని చెప్పేసి దాన్ని రెసిస్ట్ చేయడానికి నువ్వు ట్రై చేసావంటే కనుక, దట్ విల్ బి దేర్ విత్ యూ. సో స్టాగ్నెంట్ వాటర్ ఎప్పుడు పొల్యూట్ ఇదేంటది కంపు కొడుతూనే ఉంటుంది, అండ్ స్టాగ్నెంట్ వాటర్ పెరుగుతున్న కొంచెం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా పెడుతుంది. సో ఆ విధంగా ఆ థాట్స్ ఎప్పుడైతే స్టాగ్నెంట్ అవుతున్నాయో అవి కంపు కొడుతూ ఉంటాయి, దానివల్ల నీకు ఇబ్బంది కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. సో when the thoughts are becoming intrusive, you will not point out this unless that intrusive thought is disturbing you. ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది? యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అబ్స్ట్రక్ట్ దట్.
When you are allowing the flow, it will not disturb you, it will not have its energy. So only when you stop that particular thought, then it will gain its potential energy, then it will gain its deteriorating effects. And next, social anxiety, sir. Okay. Social anxiety, okay. Social situations lo gaani or other people to when you are getting interacted, you are getting anxiety. So what do you mean by anxiety? Because you do not know what you feared of. So ఎందుకు ఎవరితో ఎక్కడ ఈ యాంగ్జైటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది? సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇంట్లో కనుక if you are satisfied with your parents' care, then it will be, you will have certain kind of self-confidence in you, and you will have self-assurance. With that kind of self-confidence and self-assurance, you will be able to interact with the other people, okay, and see. So our self-confidence, self-assurance లేకపోతే కనుక వేరే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవటం కానీ వేరే సోషల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవటం కానీ కష్టమవుతుంది. సో ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ ద lacunae which you are having. So then try to move slowly into your uncomfortable boundaries. సో సోషల్ యాంగ్జైటీ ఉందనుకో, ఒకవేళ నలుగురు ఐదుగురు ఉంటే కష్టం అని అనుకున్నాం అనుకో, if you understood, then try to move with one particular person and try to talk with that person. So let do mistakes, no problem. ఒకవేళ ఆ పర్సన్తో వన్ పర్సన్తో నీ ఇంటరాక్షన్ సజావుగా సాగిందనుకో, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ యువర్ డోసేజ్, గో టు 2 persons where 2 people have gathered. So try to do the same thing. So try to understand what is trying to bring your confidence down. అంటే సోషల్ సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళు తనని ఏమైనా కించపరిచి మాట్లాడతారన్న భయంతో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం లేదా, ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం లేదా, లేకపోతే తన మాట అక్కడ విలువ ఉండదు అన్న ఉద్దేశంతో ఆ ఇంటరాక్షన్ జరగటం లేదా. సో వాట్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ హిమ్ ఆర్ హర్ టు go into the social situation? Try to understand those things. When you try to understand and list out those things, then accordingly you can take one step after the other to move into that kind of situations. Time management గురించి అడిగారు. Okay. Time management is you have see, first you have to understand what is within how many time is a time management. And let's say you are having an exam. So ఆ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఈచ్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్కి ఎంతెంత టైం కావాలి. సో దట్ ఐ థింక్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డిస్కస్ సో మచ్, ఎందుకంటే ఐ థింక్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇనఫ్ హౌ మచ్ టైం టు అలాట్ టు ఈచ్ అండ్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. కాకపోతే ఇక్కడ టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోలేకపోతున్నాను అని ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నారు బేసికల్గా? Because they want certain kind of things to happen before the required time. Okay, let's say you understand this particular or read this particular topic in so and so time. అది నీ యూనిక్ నేచర్, నీ డిఫాల్ట్ నేచర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ సబ్జెక్ట్. కానీ ఎగ్జామ్స్ మాత్రమే చదువుతున్నాను అనుకుంటే కనుక సో అది నీ డిఫాల్ట్ టైం కన్నా తక్కువ టైంలో అవ్వాలని నువ్వు కోరుకుంటావు. అది జరగకపోగా ఏం జరుగుతుంది? జరగటం లేదని చెప్పేసి డిసప్పాయింట్మెంట్ క్రియేట్ అయ్యి, డిసప్పాయింట్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల ఇంకొంచెం తగ్గుతుంది. లెట్స్ సే యూ వాంటెడ్ దట్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 2 hours, వేర్ యువర్ యాక్చువల్ టైమ్ ఇస్ 3 hours. సో 2 hoursలో అవ్వాలని కోరుకున్నావు, అవ్వలేదు. సో డిసప్పాయింట్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. సో డిసప్పాయింట్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ చదివినప్పుడు 2 కాదు 1 hour అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకా డిసప్పాయింట్మెంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు 1 కాదు ఇది 2 కాదు, ఇంకా ఇదంటే ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అర్థం చేసుకోవడం, ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో నీ నేచర్ని డినై చేస్తూ దానికి విరుద్ధంగా నువ్వు సిచ్యువేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావంటే కనుక సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా వర్స్ అవుతాయి కానీ బెటర్ అవ్వదు. సో ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ in what particular time you are going to understand things, how much you in what particular time you are going to finish those things అని చెప్పేసి నీ నేచర్ని అర్థం చేసుకొని
నీ నేచర్ ప్రకారం టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకో. సో వాట్ ఆర్ ద కోర్ థింగ్స్ విచ్ నీడ్స్ టు బి అండర్స్టాండ్. కొన్నిసార్లు ఒక బేసిక్ అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తే దానికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ టాపిక్ నువ్వు చదవకుండానే నువ్వు ఎస్యూమ్ చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు. ఓకే, సో ఆ ఫండమెంటల్స్ నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే కనుక దానికి ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తే కనుక దాన్ని బేసిస్ మీద వచ్చే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద నువ్వు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, తక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ దట్ వే. And now there is about mental peace, sir. ఓకే, Mental peace అంటే like సో మెంటల్ పీస్ అంటే ఏంటి? బేసికల్గా వెన్ యు ఆర్ డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటి? న్యాచురల్గా వచ్చిన ఒక దాన్ని నువ్వు దాన్ని ఎదురిస్తావు, దాన్ని ఆపుకుంటావు. సో లెట్స్ సే యూ త్రో స్టోన్ ఇన్ ద వాటర్, రిపిల్స్ వస్తావు. స్టోన్ వల్ల న్యాచురల్గా రిపిల్స్ వస్తావు. రిపిల్స్ని ఆపటానికి నువ్వు మళ్ళీ చేయి పెట్టావనుకో ఏం జరుగుతుంది? రిపిల్స్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి. సో వెన్ దేర్ ఈస్ అ డిస్టర్బెన్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, లెట్ దట్ డిస్టర్బెన్స్ హ్యాపెన్. ఇట్ విల్ అల్టిమేట్లీ ఇన్ ఇట్స్ టైం పీరియడ్ ఈ సెటిల్ డౌన్. ఓకే, అప్పటిదాకా నువ్వు అన్యాచురల్గా నువ్వు దాన్ని ఆపాలని ప్రయత్నం చేస్తే యు ఆర్ డూయింగ్ మోర్ హార్మ్, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ మోర్ డిస్టర్బెన్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ సెటిల్ అవ్వగానే యూ విల్ హ్యావ్ ద పీస్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ ద కామ్నెస్ ఆఫ్ మైండ్. అండ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఎడిక్టెడ్ టు దట్ కామ్నెస్ ఆఫ్ మైండ్. తర్వాత నెక్స్ట్ టైం డిస్టర్బెన్స్ వస్తే కనుక ఆ డిస్టర్బెన్స్ తీసుకోవటానికి నువ్వు వెనుకాడతావు. సో లెట్ డిస్టర్బెన్స్ కమ్, బికాజ్ ఈచ్ టైమ్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ కమ్ అండ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ఇట్, వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఇట్, నువ్వు ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తావు. ఇంకా మోర్ కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి నువ్వు ఇంకా ఎదుగుతావు. సో డిస్టర్బెన్సెస్ రావటం వల్ల ఐ థింక్ ఇట్ విల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ డూ బెటర్ థింగ్స్ ఫర్ యూ. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గ్రో. మోర్ కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి కానీ దే విల్ హెల్ప్ యూ టు గ్రో. సో డిస్టర్బెన్సెస్ ఆర్ నాట్ సో మచ్ బ్యాడ్ యాజ్ వీ థింక్ ఆఫ్, ఐ బిలీవ్. thank you, sir, for spending your valuable time. Welcome. Thank you.